So good morning, everybody. Yesterday, we were discussing the module amines. So we were discussing the carbene amine test to check whether given amine is primary, secondary, or tertiary, right? So these two problems I think we have already addressed yesterday. So problem number 13, which one of the following will give carbene amine test? So as I mentioned just now, carbene amine test is meant for primary amine. Primary amine. Okay, so that we have to find out in these four options. So first option is straightforward is amide. So carbon amine doesn't mean for amide. Then second is also B option is also amide. Uh, then third option is amine. C2H5NH2 is ethyl amine and it is primary. Okay, primary means you know nitrogen attached to only one alkyl group. Okay. Now, next question is again asked in MHTCET 2016, right? Select the compound which on treatment with nitrous acid liberates nitrogen. So, as actually this I have already explained while discussing the background of this module, means preparation of amines and properties of amine, means reactions of amines. So this is typical Sandmeyer reaction, Sandmeyer kind of reaction, or maybe a preliminary step of a Sandmeyer reaction. So what they are asking is select the compound which on treatment with nitrous acid liberates nitrogen. Okay, so you should understand that this question is based on amine module, right? Now we are following same module from yesterday that here it is okay, but while appearing for CET examination, the questions will be mixed on all topics. You cannot identify, or you have to identify that this question belongs to amine module. Okay, so whenever there is a amine and the treatment with nitrous acid, then it is what diazonium salt formation. It is for sure that you should know, right? काय म्हणतात ते अशी रिॲक्शन तुम्हाला मी सांगितली होती गेल्या बघा. समजा आपण असं अमाइन घेऊया CH3NH2. ओके, सो HNO2 त्यांनी म्हटलंय. HNO2 चा अर्थ असा होतो की त्याच्यामध्ये त्यांनी ऍक्च्युली ऍड काय केलंय, तर दोन रिएजंट ऍड केलेले आहेत. कळलं? NaNO2 अँड HCl. बघा ते दोघांपैकी काही देतील ते Na2 अँड HCl असं पण देतील किंवा डायरेक्ट HNO2 जसं इथे आता दिलंय त्याने. अंडरस्टँड? ओके, सो NaNO2 HCl मुळेच HNO2 फॉर्म होतो ऍक्च्युअली. तर दोघांचा अर्थ एकच होतो, कन्फ्युज व्हायची गरज नाहीये. So whenever any amine is treated with nitrous acid, means NaNO2 plus HCl, it is converted into diazonium salt N2 plus and Cl minus. This is called as a diazonium salt, and I already mentioned that we can play a lot with this salt. Okay, and this is very industrially important salt or reaction. Several drugs, dyes, and several other products, organic based products, they are being prepared from this reaction. Diazonium salt means it is very easy to replace this N2Cl rather than hydrogen of hydrocarbon. डायरेक्ट हायड्रोकार्बन समजा तुम्हाला मिथेन पासून समजा एखादा बनवायचं असेल कंपाऊंड, तर मिथेनचा हायड्रोजन रिमूव्ह करणं कठीण आहे. ओके, मग काय करायचं, पहिलं त्याचं अमाइन बनवायला पाहिजे. अमाइन बनवून त्याचं डायझोनियम सॉल्ट बनवायला पाहिजे. अँड डायझोनियम सॉल्ट once you have, you can replace this with several other functional groups. That is what the idea behind this. तो ठीक आहे, हा एक तुम्हाला नॉलेज झालं, तुम्हाला म्हणजे बऱ्याच गोष्टी कळतील, म्हणजे तुम्ही इतर क्वेश्चन टॅकल करू शकता. तर आता इथे आपला क्वेश्चन काय आहे, तर सिलेक्ट द कंपाऊंड विच ऑन ट्रीटमेंट विथ नायट्रस ऍसिड लिबरेट्स नायट्रोजन. तर तुम्हाला हे कळायला पाहिजे की दिस इज हॅपनिंग व्हेन द अमाइन इज प्रायमरी. कळलं तुम्हाला? तुम्ही वाचलं पण असेल किंवा 12वी तुम्ही शिकला पण असेल, ऑलरेडी आहे ती सिलेबसमध्ये.
तर प्रायमरी अमाइन असेल म्हणजे 1 डिग्री अमाइन असेल त्याला आपण प्रायमरी म्हणतो, बरोबर. तर ते डायझोनियम सॉल्ट तयार होतं पहिलं जर HNO2 बरोबर ट्रीटमेंट केली. आणि हे डायझोनियम सॉल्ट जर आपण हायड्रोलाइज केलं तर त्याच्यापासून काय बनतो, अल्कोहोल बनतो CH3OH. आणि काय होईल, हा नायट्रोजन इव्हॉल्व होतो. काय होतो, नायट्रोजन गॅस इज इव्हॉल्व. तर हे कसं आलं, तुम्हाला हे फंडामेंटल नॉलेज असायला पाहिजे, म्हणजे ही रिॲक्शन तुम्हाला माहिती पाठ असायला पाहिजे होती, मग तुम्हाला हा क्वेश्चन टॅकल करता येईल. ओके, सो दिस इज हॅपनिंग विथ प्रायमरी अमाइन ओनली. व्हेन यू take up this secondary amine, this is not happening. You understand? So in case of secondary amine, N-nitroso compound is produced, and same with the tertiary amine. Okay, secondary tertiary मी तुम्हाला कळलं ना, बघा तुम्हाला परत रिवाइज करून सांगतो. नायट्रोजन जर 2 अल्किल ग्रुपला अटॅच असेल तर सेकंडरी, तर ह्याच्या बरोबर अल्कोहोल फॉर्म होत नाही, म्हणजे ROH फॉर्म होत नाही. ओके, आणि N2 गॅस त्यामुळे इव्हॉल्व होत नाही. सेम थिंग इज विथ टर्जरी, म्हणजे नायट्रोजन अटॅच टू 3 डिफरंट अल्किल ग्रुप. ओके, त्याला म्हणायचं टर्जरी. तर ह्याच्याबरोबर पण डायझोटायझेशन रिॲक्शन नंतर N-नायट्रोसो कंपाऊंड फॉर्म होऊ शकत नाही. ओके, सो नायट्रोजन इज नॉट इव्हॉल्व्ड इन दिस केस. मग आन्सर काय बघा, एक पहिला आहे विचार म्हटलं त्यांनी, नायट्रो इथेन म्हटलंय, नंतर ट्राय इथाइलअमाइन म्हटलंय, नंतर म्हटलंय डायइथाइल अमाइन म्हटलंय, आणि इथाइल अमाइन. ओके, तर आता पहिला ऑप्शन जे आहे नायट्रो इथेनचा काय प्रश्नच येत नाहीये, कारण नायट्रो इथेन पासून आपण डायरेक्टली डायझोनियम सॉल्ट बनवू शकत नाही. म्हणजे हे सॉल्ट जे तुम्हाला लिहून दाखवलं CH3N2Cl, दॅट कॅनॉट बी प्रिपेअर्ड डायरेक्टली फ्रॉम नायट्रो इथेन. नायट्रो इथेन म्हणजे काय, C2H5NO2. ह्याला पहिला रेड्यूस करून NH2 करायला लागेल अमाइन, आणि नंतर त्याचं डायल्युटायझेशन करायला लागेल, नंतर मग त्याचं होऊ शकतं. बट ऍट प्रेझेंट दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन बी इज ट्रायइथाइलअमाइन. ट्रायइथाइलअमाइन म्हणजे इथे सांगितलं तुम्हाला बघा, टर्जरी. टर्जरीला नायट्रोजन इव्हॉल्व होत नाही. ओके, नंतर डायइथाइलअमाइन. डायइथाइलअमाइन म्हणजे सेकंडरी, इथे तुम्हाला दाखवले ड्रॉ करून बघा. सेकंडरी मध्ये पण तेच होतं, नायट्रोजन इव्हॉल्व होत नाही, अल्कोहोल फॉर्म होत नाही, N-नायट्रोसो कंपाऊंड फॉर्म होतं. हे लक्षात ठेवा, इथे वेगळ्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारे ते विचारतील. सेकंडरी अमाइन बरोबर काय फॉर्म होतं, N-नायट्रोसो कंपाऊंड. ओके, so this is not happening with the option number C also, and therefore remaining option is ethylamine, and ethylamine is C2H5NH2. C2H5NH2, and that will definitely give you alcohol finally. म्हणजे असं होईल बघा, C2H5NH2 पहिलं त्याचं काय होईल, डायझोटायझेशन होईल HNO2 बरोबर, सॉरी HNO2 बरोबर काय होईल, डायझोटायझेशन, म्हणजे C2H5N2 प्लस Cl मायनस असं होईल. आणि ज्यावेळी याचं हायड्रोलायसिस आपण नंतर करू त्यावेळी तुम्हाला इथाइल अल्कोहोल मिळेल, C2H5OH प्लस N2 गॅस मिळेल. ओके, मग आता आपलं इथे आन्सर मिळालं की सिलेक्ट अ कंपाऊंड विच ऑन ट्रीटमेंट विथ नायट्रस ऍसिड लिबरेट नायट्रोजन इज ओनली इथाइल अमाइन. ओके, मग ह्याचं तुम्हाला काय कळलं पाहिजे इथून, तर ही जी डायझोनियम सॉल्टची रिॲक्शन आहे, ओके, ती जर प्रायमरी अमाइन बरोबर झाली, म्हणजे इथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन, प्रोपाइल अमाइन बरोबर झाली, तरच अल्कोहोल मध्ये कन्व्हर्जन होईल आणि नायट्रोजन गॅस इव्हॉल्व होईल. नायट्रोजन गॅस ऍक्च्युअली बाय प्रोडक्ट आहे, मेन प्रोडक्ट त्यांनी काय आहे, अल्कोहोल आहे. त्याने तुम्हाला बाय प्रोडक्टवर क्वेश्चन विचारला, कळलं. फक्त प्रायमरी अमाइन बरोबर तुम्हाला अल्कोहोल आणि नायट्रोजन गॅस इव्हॉल्व होईल, बाकीच्यांबरोबर काय होईल, N-नायट्रोसो कंपाऊंड होईल, त्यामुळे नायट्रोजन चिकटून राहील त्या कंपाऊंडला, सेकंडरी अमाइनला और टर्जरी अमाइनला, त्यामुळे नायट्रोजन इव्हॉल्व होणारच नाही आहे, त्यामुळे इट डझंट लिबरेट नायट्रोजन. सो आन्सर इज डी. देन 32 नंबर क्वेश्चन, in case of substituted aniline, the group which decreases basic strength is, बघा ते काय म्हणतात, in case of substituted aniline. aniline म्हणजे काय तुम्हाला हे पहिलं कळलं पाहिजे, हा त्याचा की पॉइंट आहे. NH2 जर अटॅच असेल बेन्झिनला तर ते काय झालं, aniline. अमिनो बेन्झिन इज aniline. ते काय म्हणतात, in case of substituted aniline, the group which decreases the basic strength, यातला कुठला ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेल.
कुठला ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेल. आता तुम्हाला पहिला कळायला पाहिजे व्हॉट इज बेसिक स्ट्रेंथ. तुम्हाला मी काल सांगितलं बेसिक स्ट्रेंथ म्हणजे काय. इट इज व्हॉट द टेंडन्सी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेअर. जसं ऍसिडिक स्ट्रेंथ काय असते, टेंडन्सी टू ऍक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेअर. हे लक्षात ठेवा. हे पहिलं तुम्हाला बेसिक कन्सेप्ट कळली पाहिजे. बेस म्हणजे काय, तो इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट करणार आणि ऍसिड काय करणार, इलेक्ट्रॉन पेअर ऍक्सेप्ट करणार. ही एक कन्सेप्ट झाली. आणखी दुसरी कन्सेप्ट आहे बघा, कार्बोक्सिलिक ऍसिड काय करतात, दे डोनेट प्रोटॉन आणि बेस काय करतात, दे ऍक्सेप्ट प्रोटॉन. ओके, मग जर आपण समराइज केलं ही कन्सेप्ट तर काय होईल, काय होईल कन्सेप्ट मध्ये, तर बेस काय असतो, बेस काय असतो, इलेक्ट्रॉन डोनर अँड प्रोटॉन, प्रोटॉन म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज, राईट, प्रोटॉन ऍक्सेप्टर. हा कोण असतो, बेस. फॉर एक्झाम्पल NH2 काय करेल, इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट करेल आणि प्रोटॉन ऍक्सेप्ट करेल, म्हणजे H+ आयन ऍब्सॉर्ब करेल तो. ठीक आहे. आणि ऍसिड काय करेल, म्हणजे समजा कार्बोक्सिलिक ऍसिड असेल तर काय करेल, ते इलेक्ट्रॉन पेअर ऍक्सेप्ट करेल, ऍक्सेप्टर. तिला लिहून ठेवा कुठेतरी, ऍसिड इलेक्ट्रॉन पेअर ऍक्सेप्टर आणि प्रोटॉन डोनर. प्रोटॉन म्हणजे इथे मी H+ लिहितो स्पेसिफिकली, प्रोटॉन P म्हणजे काय H+ असू शकते प्रोटॉन. ओके, तर तो काय करणार, H+ ला डोनेट करणार. ही कन्सेप्ट तुम्हाला कुठेतरी वापरता येऊ शकते, जशी आपण इथे वापरली, फक्त वापरली आहे, ऍक्च्युअली त्याच्यावर क्वेश्चन नाही आहे. ओके, द बेस इज इलेक्ट्रॉन पेअर डोनर अँड प्रोटॉन ऍक्सेप्टर, ऍसिड इज इलेक्ट्रॉन पेअर ऍक्सेप्टर अँड प्रोटॉन डोनर. आता इथे बघा, आता आपल्याला त्यांनी दिलेला मॉलिक्यूल कुठला आहे, ऍनिलीन. तो ऍनिलीन म्हणजे परत बेस झाला. याची प्रॉपर्टी काय असणार आहे, हा इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट करणार म्हणून त्याला बेस म्हटलंय. तर ह्याची बेसिक स्ट्रेंथ कोण डिक्रीज करेल असं म्हणतात बघा, डिक्रीज शब्द वाचा, इन्क्रीज नाही म्हटलंय. इन केस ऑफ सबस्टिट्यूटेड ऍनिलीन द ग्रुप विच डिक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ. आता ह्याची बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कधी होईल, पहिले आपण बघूया इन्क्रीज कधी होईल. हे बघूया इन्क्रीज कधी होईल, जर असा ग्रुप याच्यावरती बेन्झीन रिंगवर अटॅच केला जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करत राहील, डोनेशन देत राहील इलेक्ट्रॉन्सचं, तो त्याची बेसिक स्ट्रेंथ वाढवेल. हे लक्षात ठेवा, ही पहिली कन्सेप्ट लक्षात ठेवा. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल इन्क्रीज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडन्सी ऑफ अमाइन ग्रुप. म्हणजे काय, कॉन्सिक्वेंटली त्याची केबी व्हॅल्यू वाढली. केबी व्हॅल्यू वाढली म्हणजे बेसिक स्ट्रेंथ वाढली. कळलं. व्हेअर ॲज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जर मी ह्याला अटॅच केला तर तो काय करेल, इलेक्ट्रॉन खेचायला सुरुवात करेल आपल्याला. आता आपल्याकडे जर त्याने इलेक्ट्रॉन खेचले तर तो डोनेट कसा करेल अमिनो ग्रुप, म्हणजे त्याची बेसिक स्ट्रेंथ कमी झाली, केबी व्हॅल्यू कमी झाली. कळलं तुम्हाला. ही तुम्हाला बेसिक कन्सेप्ट ज्याला माहिती आहे तो हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकतो. आता याच्यामध्ये आणि तिसरी कन्सेप्ट तुम्हाला वापरायला लागणार. या दोन कन्सेप्ट तुम्हाला कळल्या, तिसरी कन्सेप्ट माहित पाहिजे की ह्या चौघामधला कुठला ग्रुप डोनेट करतो आणि कुठला ग्रुप ऍक्सेप्ट करतो. हे जर माहिती असेल तरच तुम्ही हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकता. तर पहिला बघा मिथॉक्सी ग्रुप आहे, दुसरा मिथाइल आहे, तिसरा आहे अमिनो आहे, चौथा फिनाइल ग्रुप आहे. तर तुम्ही बघाल तर मिथॉक्सी ग्रुप, मिथाइल ग्रुप अँड अमिनो ग्रुप, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, दे हॅव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट. यू अंडरस्टँड, म्हणजे डोनर आहे म्हणजे ते काय करणार, बेसिसिटी वाढवणार. फक्त हा जो बेन्झीन ग्रुप आहे तो काय करणार, इलेक्ट्रॉन आपल्याकडे खेचणार, बिकॉज बेन्झीन एक्झिबिट्स रेझोनन्स इफेक्ट. तुम्ही त्याची क्लास आला, रेझोनन्स इफेक्ट. कळलं. तर समजा इथे मी समजा आणखी एक बेन्झीन रिंग लावली, समजा अशी मी अटॅच केली बेन्झीन रिंग, तर ते काय करेल, हा पुल करायला सुरुवात करेल आपल्याकडे इलेक्ट्रॉन सगळ्या बॉन्ड कडून. ओके, इथूनही. त्यामुळे इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू डोनेट दिस इलेक्ट्रॉन पेअर ऑन अमिनो ग्रुप. सो बेसिसिटी डिक्रीज. So answer is D. In case of substituted aniline, the group which decreases the basic strength is phenyl. Okay, methyl group is well known donating group. Amino also, amino कडे तुम्हाला ऑलरेडी दोन लोन पेअर आहेत, तर तो लोन पेअर कशाला घेईल, नाही घेणार, तो देऊन टाकणार. आणि मिथॉक्सी पण, त्याचा पण तुम्हाला डोनेटिंग म्हणून इथे इफेक्ट दिसतोय. देन 33 नंबर, हा क्वेश्चन नीटला विचारलाय. तर करेक्ट increasing order of basic strength for following compounds is. बघा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ, करेक्ट इन्क्रीजिंग म्हटलंय बघा, प्रत्येक शब्द नीट तुम्ही वाचत जावा. इन्क्रीजिंग की डिक्रीजिंग इथे फसायला होतं. इन्क्रीजिंग करायला पाहिजे. म्हणजे काय, पहिला कोण असणार आहे, त्याची बेसिक स्ट्रेंथ कमी असणार आहे, दुसऱ्याची त्याच्यापेक्षा जास्त असणार आहे, आणि तिसऱ्याची सगळ्यात जास्त असणार आहे. एवढं लक्षात ठेवा. ओके, तर पहिलं कंपाऊंड काय आहे, सिंपल दिले आपल्याला ऍनिलीन. त्याची त्याची काहीतरी बेसिक स्ट्रेंथ असते, म्हणजे केबी व्हॅल्यू असते किंवा पीकेबी व्हॅल्यू असते, त्याच्यावरची स्ट्रेंथ करते. त्यानंतर पॅरा पोझिशनला काय आहे, 1 NO2 ग्रुप
and third molecule there is methyl group at the para position. मला तुम्हाला प्रत्येक ग्रुपची प्रॉपर्टी माहित पाहिजे. इथे फक्त बेन्झीन ग्रुप आहे. ओके, त्याची काही बेसिक स्ट्रेंथ असणार आहे. नंतर दुसऱ्यामध्ये याच्यामध्ये सबस्टिट्यूशन काही नाहीये, त्यामुळे सबस्टिट्यूशनचा काही इफेक्ट याच्यामध्ये नाहीये. दुसऱ्यामध्ये NO2 ग्रुप आहे. तर तुम्हाला मी मागेच सांगितलं NO2 ग्रुप काय करतो, इलेक्ट्रॉन खेचायला सुरुवात करतो आपल्याकडे. पुलिंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग इफेक्ट म्हणजे काय त्याला म्हणतात, निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट त्याला म्हणतात. व्हॉट इट इज, निगेटिव्ह आय इफेक्ट. सो इट विल स्टार्ट पुलिंग इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. So these electrons and amino group are not easily available for reaction. कळलं तुम्हाला, म्हणजे 2 जो आहे त्याची बेसिक स्ट्रेंथ सगळ्यात कमी आहे, हे तुम्हाला कळलं. कारण तिसरा मॉलिक्यूल काय आहे, त्याच्यामध्ये मिथाइल सबस्टिट्यूशन आहे आणि अल्किल ग्रुप काय करतात, इलेक्ट्रॉन डोनेट करतात म्हणजे ह्याची सगळ्यात हायेस्ट आहे थर्डची, हे तुम्हाला कळायला पाहिजे ग्रुप बघून. ओके, मग 2 हा पहिला असेल असं ऑप्शन शोधून काढा, कारण 2 ची सगळ्यात कमी आहे. कळलं, निगेटिव्ह इफेक्ट झाला एक सबस्टिट्यूशनचा. याला पहिल्याला काही सबस्टिट्यूशनच नाहीये, यू अंडरस्टँड, पण दुसऱ्याला सबस्टिट्यूशन असं आहे की जो बेसिक स्ट्रेंथ कमी करतो आहे अजूनही, त्यामुळे 2 विल बी द फर्स्ट प्रेफरन्स. ओके, इन्क्रीजिंग स्ट्रेंथ मध्ये, कारण ते सगळ्यात कमी आहे म्हणून 2 असणारे ऑप्शन सी आणि डी आहे. लाईक सी आणि डी मधला कुठला तो आपल्याला शोधायचा आहे, कारण पहिल्या ए आणि बी मध्ये थर्ड ऑप्शन आहे, थर्ड ऑप्शनची सगळ्यात स्ट्रेंथ जास्त आहे. ओके, म्हणजे ते ऑप्शन असू शकत नाही. आता सी मध्ये काय म्हणतात ते 2, 1 and 3. ओके, आता मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे 3 ची स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ सगळ्यात जास्त आहे, कारण सबस्टिट्यूशन जो आहे तो डोनर आहे. कळलं तुम्हाला, म्हणजे थर्ड ऑप्शन हे शेवटी असलं पाहिजे हायएस्टला. मग माझ्या मते सी ऑप्शन हे बरोबर ऑप्शन आहे, कारण 2 ला आहे नायट्रो ॲनिलीन विच इज वीकर दॅन बेन्झीन विथ द फर्स्ट ऑप्शन अँड दॅट इज वीकर दॅन द थर्ड ऑप्शन 4 मिथाइल ॲनिलीन. तो ऑप्शन इज सी. तर हे तुम्ही असे क्रायटेरिया वापरून तुम्हाला तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला लागतो, त्याच्यासाठी फंडामेंटल नॉलेज तुम्हाला व्यवस्थित असायला लागतं. त्यानंतर हा थोडासा तरी बघा, हा सीडचा क्वेश्चन आहे, थोडासा वेगळ्या प्रकारे विचारलाय. तर 1 मोल ऑफ इथाइल अमाइन ऑन रिएक्शन विथ एक्सेस ऑफ नायट्रस ऍसिड. आता इथाइल अमाइन आणि नायट्रस ऍसिड म्हटलं तुमच्या पहिल्या डोक्यात काय यायला पाहिजे, तर ही रिएक्शन कुठली आहे, डायझोनियम सॉल्ट वाली रिएक्शन आहे. कळलं, NH2 विल बी कन्वर्टेड टू N2Cl, हे तुम्हाला इमिडिएट क्लिक व्हायला पाहिजे. गिव्स हाऊ मेनी ग्राम्स ऑफ नायट्रोजन, म्हणजे काय तर सोपं नाही, त्यांनी डायरेक्टली फक्त आयडेंटिफाय करून सांगितलं नाहीये किंवा ही रिएक्शन कोणती आयडेंटिफाय करा, तर बाबा ठीक आहे बाबा ही डायझोनियम सॉल्ट रिएक्शन आहे, तसं नाहीये. तर त्यांनी काय विचारलंय, त्याच्यावरती प्रॉब्लेम विचारलाय, सॉल्व्ह करायला सांगितलंय. ठीक आहे, तर ते काय काय आहे ते आपण मांडूया. पहिलं जे दिलेलं आहे ते व्यवस्थित मांडायचं, तुम्हाला तिथे पेपर प्रोव्हाइड करतात. ठीक आहे, 1 मोल ऑफ इथाइलामाइन, केअरफुली वाचा. 1 मोल म्हटल्यानंतर कोणाचा, इथाइलामाइन, म्हणजे तुम्हाला इथाइलामाइनचा मॉलिक्यूल व्यवस्थित काढता यायला पाहिजे. तुम्हाला लिहिता C2H5NH2, इथाइल म्हणजे C2H5, CH3CH2 पण तुम्ही म्हणू शकता, CH3CH2 स्प्लिट करू शकता तुम्ही. ठीक आहे, NH2 इज अमिनो ग्रुप. त्याची रिएक्शन 1 मोल घेतला म्हणजे हा मी एकच घेतलाय, म्हणजे 1 मोल बरोबर आहे. प्लस एक्सेस ऑफ नायट्रस ऍसिड म्हणजे HNO2 जर ऍड केला तर रिएक्शन काय होईल हे पहिले तुम्हाला कळायला पाहिजे. तर रिएक्शन अशी होईल, तुम्हाला मगाशी सांगितल्याप्रमाणे C2H5N2 plus and Cl minus. This is what the possible reaction. कळलं तुम्हाला, अमिनो ग्रुप कन्वर्टेड टू डायझोनियम सॉल्ट N2 plus Cl minus. ओके, आता त्यांचा प्रश्न काय आहे पुढे, हाऊ मेनी ग्राम्स ऑफ नायट्रोजन इज इव्हॉल्व, किती ग्राम नायट्रोजन प्रोड्यूस होईल. तर आता हा क्वेश्चन बघा, मगाशी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणेच आहे, त्या सिमिलर क्वेश्चन आहे बघा. मगाशी क्वेश्चन जो विचारलेला होता, वाटलं तर तुम्हाला मी तिकडे मागे घेऊन जातो. इथे हा जो क्वेश्चन मगाशी मी सॉल्व्ह केला त्याच्यामध्ये सेम रिएक्शन आहे, ती रिएक्शन तुम्हाला कळली पाहिजे. कुठे रिएक्शन लिहिली मी, आहे बघा, इथाइल अमाइन. ओके, इथाइल अमाइन प्लस HNO2 we get N2Cl, म्हणजे इथाइल N2Cl डायझोनियम सॉल्ट, which on hydrolysis we get ethyl अल्कोहोल अँड नायट्रोजन गॅस इव्हॉल्व. तर हीच रिएक्शन तुम्हाला परत इथे लिहायची आहे. ते विचारतात की नायट्रोजन किती ग्राम इव्हॉल्व होईल, तर ही रिएक्शन तुम्हाला लिहिता यायला पाहिजे. ओके,
आता आपण परत त्या प्रॉब्लेमकडे येऊया. तर आपल्याला इथायलामाइन दिला म्हणून मी इथायलामाइन लिहिलं. रिॲक्शन विथ नायट्रस ऍसिड म्हणून HNO2 लिहिलं. मला माहिती आहे बेसिक नॉलेज प्रमाणे की इथे हेच तयार होईल, N2Cl तयार होईल. आता ह्याच्यापासून इथाइल डायझोनियम सॉल्ट पासून नायट्रोजन गॅस कसा तयार होईल? देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, व्हेन इट इज हायड्रोलाइज. जर तुम्ही हायड्रोलायसिस केलं तरच होईल. मग आता इथे काय फॉर्म होईल? याचं हायड्रोलायसिस केलं तर इथे तयार होईल C2H5OH प्लस N2 प्लस Cl, सॉरी Cl हा HCl बरोबर रिॲक्ट होईल आणि HCl तयार होईल. म्हणजे हा N2 गॅस तयार झाला. बरोबर. मग आता पहिले तुम्ही ही रफ रिॲक्शन लिहिली, मग त्यानंतर किती मोल दिले आहेत इथायलामाइनचे ते नीट बघा. इथे 1 मोल दिलाय म्हणून मी 1 मोल घेतलाय. इथे 2 असतील तर मला 2 घ्यायला पाहिजे. त्याप्रमाणे सगळं बॅलन्सिंग बदलेल आणि त्याप्रमाणे नायट्रोजन किती इव्हॉल्व होईल हे पण बदलेल. हे नीट केअरफुली बघा. ओके. तर 1 मोलचं रिॲक्शन असेल तर फक्त एकच नायट्रोजनचा मोल इव्हॉल्व होईल. 2 असतील तर 2 मोल इव्हॉल्व होतील, लक्षात ठेवा. ओके. सो फक्त एकच नायट्रोजनचा मोल तयार होईल. म्हणजे आता प्रॉब्लेम, आता आपण आन्सरच्या जवळ आलोय. आता एक नायट्रोजनचा मोल म्हणजे किती ग्राम हेच काढायचं तुम्हाला. तर त्यांनी ऍटॉमिक वेट दिलंय नायट्रोजनचं. म्हणजे एका नायट्रोजनचं ऍटॉमिक वेट किती असतं? तर 14 असतं. यू अंडरस्टँड? एक्सक्यूज मी. म्हणजे मग आवाज येत नव्हता. वाढवलंय. सो atomic weight of nitrogen is 14. येतोय आवाज सगळ्यांना? आवाज येतोय का? प्लीज येतोय ना? आवाज येत नसेल वगैरे तर मला तुम्ही विचारू शकता. हा ग्रुप वरती तुम्ही सांगा. इथे कॉर्डिनेटर बसलेले आहेत, कारण मला इथे कधी कधी कळत नाहीये. मगाच तुम्ही मी जे बोललो ते तुम्हाला ऐकू आलं होतं का? हो सर, आलं. यस सर. ओके ओके, थँक्यू. तर आता यामध्ये रिॲक्शन तुम्हाला कळली. 1 मोलची रिॲक्शन अशी येईल, 2 मोलची वेगळी येईल. त्यानंतर मला आता कळलं 1 मोलमुळे नायट्रोजन एकच तयार होतोय, मॉलिक्यूल. लक्षात ठेवा, मॉलिक्यूल आहे, आयटम नाही. तर त्याचं ऍटॉमिक वेट इथे दिले बघा. ऍटॉमिक वेट म्हणजे एका आयटमचं वेट 14 ग्राम्स. तर माझ्याकडे मॉलिक्यूल आहे म्हणजे N2. तर म्हणजे काय, 14 अधिक 14, 2 नायट्रोजन आयटम म्हणजे 14 अधिक 14 म्हणजे किती? 28. 28 ऑप्शन कुठे आहे? तर डी ऑप्शन इज 28. दॅट इज द आन्सर. कळलं तुम्हाला? म्हणजे कधी कधी ते डायरेक्ट रिॲक्शनवर क्वेश्चन विचारतात, ते रिॲक्शनवर परत काहीतरी प्रॉब्लेम करून तयार करून विचारतात. तर तुम्ही सगळ्याला तयार असले पाहिजे. ओके. आणि ही रिॲक्शन तुम्ही नीट बघून ठेवा. कुठली? डायझोनियम सॉल्टची. अमाइन्स टू डायझोनियम सॉल्ट अँड डायझोनियम सॉल्ट इज कन्वर्टेड इनटू सेव्हरल कंपाऊंड्स लाईक हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह्ज मीन्स क्लोरीन, ब्रोमीन, सायनो. खूप आहे, तुम्हाला 12वीच्या पुस्तकामध्ये येत बघा रिॲक्शन. म्हणजे हा जो ग्रुप आहे ना, तुम्हाला मी एस्पेशली ॲरोमॅटिक हायड्रोकार्बनसाठी, म्हणजे हा समजा बेंझिन रिंग वरती NH2 असेल तर NH2 ला पहिलं कन्वर्ट करतात N2Cl म्हणा, Br वॉट एव्हर, मोस्टली N2Cl मध्येच करतात. ठीक आहे. मग हा ग्रुप वेगवेगळ्या याने रिप्लेस करता येतो. म्हणजे N2Cl कॅन बी रिप्लेस टू क्लोरीन डायरेक्टली, म्हणजे क्लोरोबेन्झिन मिळू शकतं आपल्याला, म्हणजे अमाइन टू क्लोरोबेन्झिन, अमाइन टू ब्रोमोबेन्झिन, आयोडोबेन्झिन, अमाइन टू डायरेक्टली बेन्झिन पण होऊ शकतं. दिस ग्रुप कॅन बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू बेन्झिन. तर सगळे रिएजंट मी तुम्हाला सांगू शकत नाही. ओके. पण तुम्हाला पहिल्या लिस्ट मध्ये दिलेत मी सुरुवातीला, आहेत माझ्याकडे. तुम्हाला हवे असेल तर मी देऊ शकतो, किंवा तुम्ही पुस्तकामध्ये पण बघा. ठीक आहे. तर तुम्हाला मी ती लिस्ट पण देऊ शकतो. हॅलो, आवाज येतोय का सगळ्यांना? हॅलो. हो सर. तिच्या डिव्हाइसचा प्रॉब्लेम असेल महालेच्या. गुगल आवाज येतोय का? सर आवाज येतोय सर. आवाज येतोय सर. ओके. महाले मॅडम, तुम्हाला आवाज येतोय का? सर डबल ऐकू येतंय.
दिवस तुझा काही दिवस दिवाळीचा प्रॉब्लेम आहे? सर काहीच ऐकू येत नाही. काहीच ऐकू येत नाहीये. हॅलो. हा सर. भोगले लौकिक भोगले आवाज येतोय? येतोय आवाज. दिवाळीचा प्रॉब्लेम आहे तो तुझ्या महालेच्या. सर त्यांना सांगा ग्रुप हे मीटिंग. ओके, तर माझ्यामध्ये हा क्वेश्चन कळलाय. असं काढायचं ते 28 आपला आन्सर आहे, म्हणजे डी ऑप्शन सिलेक्ट करायला पाहिजे. आता 35 जो क्वेश्चन आहे तो पण बघा 3 वेळा विचारला बघा. एका कुठेतरी सीईटीला विचारलं होतं, आपल्या सीईटीला विचारला, एमएसटी सीईटीला विचारलाय आणि के सीईटीला पण विचारलाय. ओके, जनरली अशा क्वेश्चन कडे मुलं पोचत नाही. सँडमियर रिॲक्शन काय आहे, डायझोनियम सॉल्ट टू हॅलो बेन्झिन कसं करायचं वगैरे वगैरे सगळं मुलं करतात, पण इथे येत नाहीत करायला. इथे काय विचारतात ते, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल डायझोनियम सॉल्ट. काय म्हणताय, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल डायझोनियम सॉल्ट. ओके, इथे पहिलं काय आहे, एक मिनिट पहिलं बाकीचं इरेज करतो. ओके, मोस्ट स्टेबल म्हणतात. तर पहिलं कंपाऊंड काय आहे, मोस्ट स्टेबल डायझोनियम सॉल्ट. डायझोनियम सॉल्ट मी तुम्हाला मगाशी बोललो काय असेल, RN2 प्लस Cl मायनस, एक डायझोनियम सॉल्ट याला म्हणतात. ठीक आहे, तर पहिलं ऑप्शन ए काय आहे, C6H5CH2N2X. ओके, CH2 मध्ये आहे बेन्झिन रिंगच्या. इथे काय आहे तर मिथाइलला जोडलंय डायझोनियम सॉल्ट, इथे इथाइलला डायझोनियम सॉल्ट जोडलंय आणि इथे बेन्झिन रिंगला डायझोनियम सॉल्ट जोडलेलं आहे. ओके, तर मोस्ट स्टेबल कोण असेल, तर याच्यामध्ये तुम्हाला रेझोनन्स इफेक्ट कन्सिडर करायला लागेल. आणि रेझोनन्स इफेक्ट कोण देऊ शकतं, तर त्याच्या ज्यावेळी त्या कंपाऊंड मध्ये बेन्झिन रिंग असेल त्यावेळी तो रेझोनन्स इफेक्ट चांगल्या प्रकारे पर्क्युलेट होतो पूर्ण स्ट्रक्चर मध्ये. म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज जो काही फिरणार आहे तो पहिला इकडे येईल, मग इकडे येईल, मग इकडे येईल, मग स्टेबल रेझोनन्स हायब्रिड तयार होईल. कळलं. बट दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी हॅव ॲरोमॅटिक फंक्शनल ग्रुप किंवा ॲरोमॅटिक मॉलिक्युल अटॅच असेल, म्हणजे स्पेशली बेन्झिन अटॅच असेल तर त्याची स्टेबिलिटी वाढते रेझोनन्समुळे. तर बेन्झिन कुठे कुठे आहे बघा इथे, तर पहिल्या मॉलिक्युल मध्ये बेन्झिन दिसत आहे आणि डी मॉलिक्युल मध्ये बेन्झिन दिसत आहे. बी आणि सी मध्ये नाहीये, म्हणजे ते मोस्ट मध्ये येणारच नाहीये. पहिली गोष्ट, कॉम्पिटिशन दोघांमध्येच आहे फक्त. कळलं. C6H5CH2 इथे आहे आणि इथे C6H5N2. तर दोन्ही मॉलिक्युल मी ड्रॉ करतो, मी तुमच्या लक्षात येईल काय प्रॉब्लेम आहे तो इथे. हे बघा, असं बेन्झिन मॉलिक्युल आहे, त्याच्यामध्ये ए मध्ये, ए ऑप्शनला काय आहे म्हणजे हा ऑप्शन, ऑप्शनला काय आहे बेन्झिनला C6H5 म्हणजे बेन्झिन. तर त्याला डायरेक्टली अटॅच नाही आहे कोण, डायझोनियम ग्रुप, तर थ्रू CH2 तो अटॅच आहे. कळलं. CH2N2 अँड X, CH2 प्लस X मायनस असं आहे ग्रुप तो. ओके, व्हेअर ॲज डी मध्ये काय पोझिशन आहे तर बेन्झिन रिंग आहे. ओके, बेन्झिन रिंग आहे आणि ती डायरेक्टली अटॅच आहे N2 प्लस अँड X मायनस. ओके, तर त्यामुळे काय होईल की ह्याचा रेझोनन्स इफेक्ट जो आहे तो इथे पॉवरफुल आहे. ओके, शिवाय इथे मध्ये CH2 ग्रुप असल्यामुळे त्याचा परत कन्फ्युजन होणार आहे, म्हणजे CH2 परत तो डोनेट करायला सुरुवात करणार इलेक्ट्रॉन्स. कळलं तुम्हाला, म्हणजे हा परत पॉझिटिव्ह चार्ज न्यूट्रलाइज होत जाणार. कळलं. आणि ते डायरेक्ट कनेक्शन नाही आहे बेन्झिनशी, जो रेझोनन्स इफेक्ट देऊन स्टेबिलिटी वाढवेल. मध्ये CH2 आहे, तर N2X कुठे डायरेक्टली अटॅच आहे, बेन्झिन रिंगला डायरेक्टली अटॅच असल्यामुळे ह्याची स्टेबिलिटी सगळ्यात जास्त आहे. हे तुम्हाला कधी कळलं, ज्यावेळी तुम्ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करू शकलात त्यावेळी. ओके, त्यामुळे तुम्ही जास्त कसं माहितीये, पहिल्यांदा घाबरून जायचं नाहीये, कन्फ्युज व्हायचं नाहीये. जी गोष्ट तुम्हाला दिलेली असणार प्रॉब्लेम मध्ये ती व्यवस्थित पेपरवर उतरवायची. हळूहळू बरोबर मेंदू तुमचा जो असतो आपला, तो काय करतो, हळूहळू एक एक इन्फॉर्मेशन रिट्राईव्ह करायला सुरुवात करतो. कळलं. तुम्ही कॉन्फिडन्स लूज करायचं नाहीये. एक कुठला तरी एक जरी क्ल्यू मिळाला तर तुम्हाला त्याचा आन्सर मिळू शकतो. कळलं तुम्हाला. आता इथे मी स्ट्रक्चर लिहिल्यानंतर मला लक्षात आलं की मध्ये CH2 आहे, बाकी दोघांमध्ये बेन्झिन रिंग तर आहेच, पण इथे डायरेक्टली अटॅच असल्यामुळे त्याचा रेझोनन्स इफेक्ट जास्त आहे
इथे मध्ये CH2 असल्यामुळे कम्पॅरेटिव्हली याचा इफेक्ट कमी असल्यामुळे स्टेबिलिटी ही कोणाची जास्त असणार आहे, डी ची जास्त असणार. ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन्स विल नॉट गिव्ह अ प्रायमरी अमाइन. हा पण CET ला विचारलेला आहे, पण त्यावेळी मी पेपरचं तिथे कोट नाही केलं होतं. ओके, आपण CET ला विचारलं. काय म्हणतात ते, खालची कुठली रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव्ह प्रायमरी अमाइन. प्रायमरी अमाइन देणार नाही कुठली रिएक्शन. आता त्यांनी 4 रिएक्शन्स दिले आहेत, कळलं. आणि सगळ्या रिएक्शन्स काय आहेत, या प्रिपरेशन ऑफ अमाइन आहे. प्रिपरेशन ऑफ अमाइन आहे. अमाइन बनणार 100%, पण ते काय विचारतात की खालची कुठली रिएक्शन प्रायमरी अमाइन देणार नाही. आता प्रायमरी अमाइन मी तुम्हाला पहिलं कळायला पाहिजे की ज्यावेळी NH2 ग्रुप हा फक्त एका अल्किल ग्रुपला अटॅच असतो, त्याचे 2 हायड्रोजन इंटॅक्ट आहेत, त्यावेळी प्रायमरी. सेकंडरी म्हणजे काय, तर त्याचा एक हायड्रोजन फक्त शिल्लक आहे, बाकी 2 R आहेत. आणि टर्जरी म्हणजे काय, नायट्रोजनला 3 R असतील, एकही हायड्रोजन डायरेक्टली अटॅच नाही, तो टर्जरी झाला. हा टर्शरी, हा सेकंडरी, आणि हा काय आहे, प्रायमरी. ओके, मग ते असं विचारतात की खालच्यापैकी कुठली रिएक्शन हा प्रायमरी अमाइन देणार नाही. ओके, याचा अर्थ असा होतो कुठल्या तरी 3 रिएक्शन्स हे प्रायमरी अमाइन देत आहेत, फक्त एकच रिएक्शन आहे ती प्रायमरी अमाइन देत नाहीये, ती कुठली रिएक्शन, असं त्यांनी प्रश्न विचारलाय. तुम्ही प्रश्न केअरफुली वाचणं फार महत्वाचं आहे. तर आपण 1 बाय 1 जाऊया. पहिली रिएक्शन बघा, CH3COO Br2 KOH. तुमची प्रॅक्टिस पण होईल बघा, ह्या 4 रिएक्शन तुमच्या आता ह्या क्वेश्चन मुळे 4 रिएक्शन पण होतील, कळलं. तुम्हाला सांगतोय कसं आहे ते. तर ही रिएक्शन मी तुम्हाला काल व्यवस्थित एक्सप्लेन करून सांगितलं. तर हे काय आहे, हॉफमन्स डिग्रेडेशन, कळलं. म्हणजे ही प्रिपरेशन ऑफ काय आहे, अमाइन्सच आहे. इथे काय होईल तयार माहिती आहे का तुम्हाला, हा CO रिमूव्ह होईल, डिग्रेड होईल. ओके, आणि काय होईल इथे CH3NH2 हा मॉलिक्यूल तयार आहे. तर हा प्रायमरी अमाइन आहे, म्हणजे पहिली रिएक्शन प्रायमरी अमाइन देते आहे, कळलं. बघा, तुम्हाला आठवतं का काल बोललो होतो तुम्हाला मी, हॉफमन्स डिग्रेडेशन रिएक्शन म्हणजे अमाइड पासून अमाइन बनवताना जर Br2 आणि KOH ऍड केले तर ते काय करतात, मधल्या CO2 ला उडवून लावतात, डिकम्पोज, डिग्रेडेशन होतं, आणि अमाइन जे फॉर्म होतं त्याच्यामध्ये एक कार्बन कमी असतो अमाइड पेक्षा, कळलं. तर हे कळलं आपल्याला. नंतर दुसरी काय आहे, मिथाइल सायनाइड व्हेन हीटेड विथ लिथियम अल्युमिनियम हायड्राइड LiLH4. सो दिस इज अगेन रिडक्शन रिएक्शन. रिडक्शन म्हणजे काय, ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन. तर काय होईल इथे CH3, आणि ह्या C चं काय होईल, CH2 होईल, आणि N चं NH2 होईल. सिंपल, तुम्हाला माहिती आहे सगळं. सायनो ग्रुप इज कन्वर्टेड टू CH2 NH2. म्हणजे हे काय प्रायमरी अमाइन नाही, कारण NH2 आहे, NH2 एकाच कार्बनला अटॅच आहे, म्हणजे हा पण प्रायमरीच आहे. दोन्ही रिएक्शन काय करतात, प्रायमरी अमाइन देत आहे. आता आपण तिसऱ्याकडे येऊया. तिसऱ्यामध्ये काय आहे, CH3NC. CH3NC म्हणजे काय, आयसोसायनाइड आहे. ते सायनाइड नाही, हे सायनाइड ज्यावेळी कार्बन अटॅच असेल अल्किल ग्रुपला तरी सायनाइड, ज्यावेळी नायट्रोजन असेल तर आयसोसायनाइड. आता आयसोसायनाइडचं काय होईल, इथे पण हायड्रोजनच ऍड होईल, कळलं. आणि काय मॉलिक्यूल तयार होईल, CH3, नंतर इथे N आहे, NH, आणि इथे CH3 असं ऍड होईल, कळलं तुम्हाला. हायड्रोजन कसा ऍड होईल तो, कळलं. CH3 तहच राहील, नायट्रोजनकडे हायड्रोजन ऍड केल्यामुळे तो NH होईल, एकच हायड्रोजन जाईल कारण तो मध्ये आहे, कळलं. आणि नंतर तो कार्बनला अटॅच आहे, आणि उरलेले हायड्रोजन कार्बनकडे जातील, तो CH3 होईल. म्हणजे हे काय झालं, CH3NH CH3. आता मी समजा असा लिहिला ह्याला, तर तुम्ही लक्षात येईल, NH CH3, तर हा काय होईल, नायट्रोजन लिंक टू 2 अल्किल ग्रुप, म्हणजे हा सेकंडरी आहे, म्हणजे हा प्रायमरी देत नाहीये. म्हणजे ही रिएक्शन प्रायमरी अमाइन देत नाही. तुमचा आन्सर काय असलं पाहिजे, C असलं पाहिजे. आयसोसायनाइड गिव्स सेकंडरी अमाइन. ओके, त्यामुळे तुम्हाला चौथ्या आन्सरकडे जायची गरजच नाहीये, पण तुमच्या नॉलेज साठी सांगतो. तर हे काय आहे, हे हायड्रॉक्झिल अमाइन आहे, ऑक्झाईम आहे, ऑक्झाईम थोडक्यात काय आहे, ऑक्झाईम आहे. ठीक आहे. तर हे पण कसं होईल, हे पण रेड्यूस होतं. हे रेड्यूस होऊन काय होईल माहिती आहे का, इथे CH3 CH2 NH2, ह्या ऑक्झाईम ग्रुपचं काय होईल, NH2 तयार होईल, आणि हा CH2 होईल. तर CH2 NH2 ग्रुप ऍड होईल ह्या मिथाइल ग्रुपला, म्हणजे हा पण प्रायमरी अमाइन झाला. सो अवर आन्सर इज व्हॉट, C.
मिथाइल आयसोसायनाइड गिव्स सेकंडरी अमाइन. So it is not giving primary amine. थोडक्यात. ठीक आहे. ठीक. नंतर नेक्स्ट क्वेश्चन. इन केस ऑफ सबस्टिट्यूटेड aniline ग्रुप which decreases the basic strength. हा मगाशी आपण सॉल्व्ह केलाय. ओके, डिक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ म्हणजे आपण मगाशी बघितलं फिनाइल ग्रुप. हे आन्सर आहे, डी आन्सर. हा सिंपल कॉपी झालाय परत. हा मिथॉक्सी काय करतो, डोनेट करतो, मिथाइल डोनेट करतो, हा डोनेट करतो. जो डोनेट करतो तो बेसिक स्ट्रेंथ वाढवतो, जो इलेक्ट्रॉन खेचून घेतो, विड्रॉ करतो, तो काय करतो, बेसिक स्ट्रेंथ कमी करतो, म्हणजे फिनाइल. ओके. हा, ते काय म्हणतायत, नेम. आपण सीटला विचारला क्वेश्चन आहे, मी डायरेक्ट त्याच्यावर कॉपी केल्यामुळे तो बरोबर आला नाहीये. नेम ऑफ बेन्झिल अमाइन. बघा किती सोपे क्वेश्चन विचारतात, तुम्हाला ही पॉसिबिलिटी माहित पाहिजे. काय विचारलं त्यांनी, बेन्झिल अमाइन. सोपं म्हणजे थोडं तुम्हाला तिथे डोकं वापरायचं आहेच म्हणा. बघा नीट मॉलिक्यूल वाचायचा. बेन्झिल अमाइन म्हणजे अमाइन आहे, आणि बेन्झिल म्हणजे तिथे अमिनो ग्रुप पण आहे. तुम्हाला दोन मॉलिक्यूल मी काढतो, तुम्ही मला आन्सर द्या. कळलं? मी तुमचं कन्फ्युजन आहे की नाही मला कळून दे. तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये पण लिहू शकता, किंवा तुम्ही मला अनम्यूट करून आन्सर देऊ शकता. मी दोन मॉलिक्यूल काढले, कारण याच्यावर शंका वाटते बघा. बेन्झिल अमाइन म्हणजे बेन सारखं काहीतरी आहे आणि अमाइन सारखं काहीतरी आहे, ते दोन्ही मी काढले बघा इथे. तर यात कुठला मॉलिक्यूल आहे, पहिला की दुसरा सांगा. बेन्झिल अमाइन कोण आहे, पहिला की दुसरं? ओके ओके, सॉरी. सो यू आर म्युटेड परमनंटली. सो बघा इथे बघा, शब्द याच्यात महत्वाचा कुठला माहिती का, बेन्झिल. इथे सगळी गोम आहे. इल, इल मध्ये गोम आहे. इल म्हणजे हा ग्रुप झाला, बेन्झिल म्हणजे हा ग्रुप झाला, हा काय आला, अमिनो बेन्झिन झाला. हा कळलं, अमिनो बेन्झिन झाला, आणि हा बेन्झिल अमाइन झाला. कळलं तुम्हाला? तर हा फंक्शनल ग्रुप बेन्झिल आहे. तुम्ही बऱ्याच वेळा ते कन्फ्युजन मध्ये तुम्हाला टाकू शकतात. तुम्हाला मी आणखी मॉलिक्यूल दाखवतो. CH2 जर OH ला अटॅच असेल तर ह्याला म्हणायचं बेन्झिल अल्कोहोल म्हणायला पाहिजे. बेन्झिल अल्कोहोल. कळलं? जर हा बेन्झिल अमाइन बेन्झिल, हा अमिनो बेन्झिल नाहीये, तर नेम द बेन्झिल अमाइन. तर आता त्याचं, ही पहिली गोष्ट झाली, बेन्झिल अमाइन काढायची. आता ऍक्च्युली खरा प्रॉब्लेम पुढे आहे. ते काय म्हणतात, IUPAC म्हणतात ते. ते थोडस हिडन झालंय, थोडं बघतो मी, ट्राय करतो व्यवस्थित होतं काय. सॉरी. डिस्कार्ड. ओके, ठीक आहे, नाही होत आहे ते, होत नाहीये. तर आपण करूया, त्याचा एक सॉल्व्ह करूया. क्वेश्चन दिसत नाही व्यवस्थित. तर क्वेश्चन काय आहे इथे बघा, इथे IUPAC आहे ऍक्च्युली. IUPAC नेम ऑफ बेन्झिल अमाइन. तर बेन्झिल अमाइन मी तुम्हाला काढून दाखवला, याचा आपण IUPAC नेम काढायचा आहे. हा म्हणजे दोन याच्यामध्ये कन्सेप्ट एकत्र आलेल्या आहेत, CH2NH2. तुम्हाला IUPAC नॉमेनक्लेचर कळतं कसं करायचं तर. ओके, तर हे पहिलं आधी ऍक्च्युली हे मिथाइल अमाइन आहे पहिलं बेसिकली, आणि त्याला सबस्टिट्यूशन काय आहे, बेन्झिन आहे. ओके, मग काय म्हटलं पाहिजे इथं, ह्याला काय म्हणायला पाहिजे, फिनाइल मिथेनामाइन. कारण बेसिक मॉलिक्यूल काय आहे, मिथाइल अमाइन आहे, आणि त्याला फिनाइल ग्रुप अटॅच आहे. त्यामुळे याला 1-2 चा काय प्रश्न येत नाहीये, कारण एकच कार्बन असल्यामुळे. जर एकापेक्षा जास्त असेल तर 1-2 चा प्रश्न येतो मेन्शन करायचा. कळलं तुम्हाला? तर हे काय आहे, फिनाइल. फिनाइल फॉर व्हॉट, दिस ग्रुप, HNYL. फिनाइल, बेन्झिल नाही म्हटलंय, फिनाइल म्हणजे बेन्झिनच, आणि बेन्झिल म्हणजे बेन्झिन आणि CH2 अटॅच आहे. फिनाइल, आणि हे काय आहे, मिथेनामाइन. मिथेनामाइन ते कुठे आहे बघा, कुठे आहे ते, तर इथे आहे बघा. ते पहिलं फिनाइल इथेनामाइन असणार नाही, इथेन म्हणजे 2 कार्बन, त्याच्या आपल्याकडे एकच कार्बन आहे. फिनाइल मिथेनामाइन, मिथ आहे, फिनाइल मिथ अमाइन, फिनाइल मिथेनामाइन. बेन्झिन अमाइन तर नाहीच आहे. बेन्झिन अमाइन म्हणजे काय, ॲनिलीन. बेन्झिन अमाइन म्हणजे काय, बेन्झिन अमाइन म्हणतात, बेन्झिन अमाइन म्हणजे ॲनिलीन. तर हे पण नाही येते. ओके, आपण स्वच्छ काढल्यानंतर. आणि एन मिथाइल बेन्झिन अमाइन. एन मिथाइल म्हणजे इथे एक हायड्रोजन रिप्लेस झाला, परत
CH3 नाही, म्हणजे एन मिथाइल बेन्झेनामाइड हे पण नाही आहे. तर आन्सर काय येणार? फिनाइल. ते बरोबर ते आलं नाहीये. इथे पी आहे, PHENY, फिनाइल मिथेनमाइड. कळलं तुम्हाला? सोपा होता पण तुम्ही इथपर्यंत पोहोचायला पाहिजे. त्यानंतर हाऊ मेनी आयसोमेरिक अमाइन्स with the formula C7H9N contain a benzene ring. How many isomeric amine form होतात? आयसोमर म्हणजे काय? सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला बट डिफरंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला. हा थोडासा ट्रिकी आहे. ट्रिकी म्हणण्यापेक्षा थोडंसं तुम्हाला मेहनत घ्यावी लागली ते, पण हा सीईटीला विचारलेला आहे. हाऊ मेनी आयसोमेरिक अमाइन्स विथ C7H9N कंटेनिंग बेन्झिन रिंग. त्यांनी हिंट दिली आहे, थोडासा त्यांनी तुमचं कष्ट कमी केले आहे. त्यांनी बेन्झिन रिंग आहे म्हणून सांगितलंय. ओके, म्हणजे आता बघा पहिल्यांदा जे फ्रॅगमेंट काढूया आपण. फ्रॅगमेंट काय असणार आहे? तर बेन्झिन म्हटलं म्हणजे बेन्झिन शुअर आहे आतमध्ये. उरलं काय? अमाइन म्हणतात, म्हणजे त्याच्यावर 100% NH2 पण आहे. ओके, आता कार्बन किती आले? बेन्झिन मध्ये 6. अमाइन मध्ये कार्बन नाही आहे, तर कार्बन मॉलिक्युलर फॉर्म्युला मध्ये किती आहेत? 7 आहेत. म्हणजे अजून एक आहे CH, CH2, CH3 काहीतरी ग्रुप आहे, अजून काहीतरी अल्किल ग्रुप आहे, काय पण असेल तो. म्हणजे हे 3 फ्रॅगमेंट आपल्याला वेगवेगळ्या परम्युटेशन कॉम्बिनेशनने जोडायचे. यू अंडरस्टँड? दॅट इज व्हॉट द आयसोमेरिक फॉर्म्स ऑफ दिस मॉलिक्युल. ओके, तर आपण काढायला सुरुवात करूया. बघा, मी पहिला फॉर्म काढतो. बेन्झिन आपल्याला दिले, तर मी आता बेन्झिन मध्ये हे काढत नाही, काय बॉन्ड्स काढत नाही. तुम्ही काढा नाही तर नाही काढते, काय फरक पडत नाही. रिंग पण रिंग इज इक्विव्हॅलेंट टू 3 बॉन्ड्स. ओके, तर पहिला मी काढतो ॲनिलिन, तर आहे ते 100% दिसत आहे. पहिला मी हा मॉलिक्युल काढतो. तिघांना जोडलं मी. बेन्झिन घेतलं, NH2 घेतलं आणि मिथाइल घेतलं. बघा आहेत तिन्ही. आता याची मोजा मॉलिक्युल फॉर्म्युला बरोबर येतो का बघा. किती आहेत मॉलिक्युल? 7 कार्बन आहेत. C7 आहे, C7 आहे. हायड्रोजन किती? 9 असले पाहिजे. 9 म्हणजे बघा, इथे 1 आहे, इथे 2 आहेत, इथे 3 आहे, इथे 4 आहे. इकडे 2 नाही आहेत कारण ते सबस्टिट्यूट झाले, म्हणजे हे 4 आणि 3 7 आणि 2 9, म्हणजे बरोबर आहे. हायड्रोजन 9 मिळतात आपल्याला आणि नायट्रोजन 1 आहे आपल्याकडे, म्हणजे हा आयसोमर बरोबर आहे. याला म्हणायचं ऑर्थो मिथाइल ॲनिलीन. ऑर्थो पोझिशनला मिथाइल आहे ना, ॲनिलीन. आता तुम्हाला एकदा हा तुम्ही मॉलिक्युल काढला की तुम्हाला लगेच क्लिक व्हायला पाहिजे की दुसरा आयसोमर पॅरा असणार, तिसरा आयसोमर मेटा असणार. म्हणजे 3 आपल्याला इथे मिळाले. कळलं तुम्हाला? तर मी ते ड्रॉ करतो. ह्याला काय म्हणायचं? ऑर्थो आयसोमर, ऑर्थो मिथाइल ॲनिलीन. दुसरा काय असणार? मेटाला समजा टाकूया आपण विथ रिस्पेक्ट टू ॲनिलीन. म्हणजे हा NH2 इथे, हा मेटा पोझिशन. तुम्हाला मी मागे सांगितलं होतं बघा, ही 2 ऑर्थो पोझिशन, ह्या मेटा पोझिशन आणि ही पॅरा पोझिशन, ह्या 2 पॅरा पोझिशन. तर ऑर्थोचा 1 मिळाला. दुसरा काय असणार आहे? मेटाचा, हा 2 झाला, हा मेटा आयसोमर. तिसरा आयसोमर काय असणार आहे? पॅरा. पॅरा म्हणजे काय? समोर, अमोनिया अमिनो और अमाइन ग्रुपच्या समोर. हे 3 पॉसिबल आहे. बाकी सगळं इक्विव्हॅलेंट आहे. तुम्ही हा इथे काढा नाही तर इथे काढा, सेम मॉलिक्युल आहे. तुम्ही तो एक्स्ट्रा म्हणू शकत नाही, वेगळा म्हणू शकत नाही. हा मेटा इथे काढा आणि इथे काढा, सेम आहे. म्हणजे 1 ऑर्थो, 1 मेटा आणि 1 पॅरा, 3 तर मिळाले आपल्याला. मग 3 आन्सर इथे दिसत आहे, पण आपण अजून चेक करूया कारण 4 आणि 5 पण त्यांनी ऑप्शन दिले आहे, ते पण असू शकतात. बघूया आता अजून परम्युटेशन कॉम्बिनेशन काय होतात ती. तर हे बघा, इथून असं केलं तर हे बघा काय होतं? NH समजा मी इथे टाकला, NH इथे टाकला समजा, आणि ह्याला मी समजा CH जोडलं तर काय होईल बाबा? बघूया तरी. हा, मॅच होतं का बघूया. काय केलं मी? फ्रॅगमेंटच घेतलंय. बेन्झिन घेतलं, 1 अमिनो घेतलं, 1 मिथाइल घेतलंय. त्यापेक्षा काय बाहेर केलेलं नाही. त्याने दिलेली इन्फॉर्मेशन मी व्यवस्थित लिहून काढली. ही पहिलं ही स्टेप महत्वाची. ज्याला हे जमलं त्याला पुढचं कदाचित सगळं व्यवस्थित जमू शकतं. कळलं? तर याच्यामध्ये आता आपण मॉलिक्युलर फॉर्म्युला मॅच होतं का बघूया. स्ट्रक्चर तर बरोबर आहे, पण मॉलिक्युलर फॉर्म्युला मॅच व्हायला पाहिजे. इथे किती हायड्रोजन आहे? इथे 1 आहे, इथे 2, इथे 3, इथे 4, 5 हायड्रोजन झाले. इथे नाहीये, सबस्टिट्यूट झाला. इथे 5, हा 6वा, 6 आणि 3 9 झाले हायड्रोजन. ओके, कार्बन तर किती आहे? कार्बन तर तेवढेच आहेत बघा, हे 6 आणि 1 7, म्हणजे C7 आहे. आणि हायड्रोजन मोजले ते पण 9 आले, आणि नायट्रोजन पण एकच आहे, म्हणजे हा पण त्याचा आयसोमर आहे. अंडरस्टँड? स्ट्रक्चरल आयसोमर आहे. कळलं मला? तर आता हे झालं. आता अजून काही पॉसिबिलिटी आहेत का? तुम्हाला कोणाला सुचत असेल तर तुम्ही पण सांगू शकता. अदरवाईज मी तुम्हाला सांगून मोकळा होतो. तर चौथी आणखी पॉसिबिलिटी मला दिसते,
त्यावेळी मी कॉम्बिनेशन तीन बघितले, तीन तीन फ्रॅगमेंट्स बघितले, बेन्झीन, अमिनो अँड CH3. So one more possibility is this: benzene is attached to first to CH2, not to amino, first to CH2 and then to amine. म्हणजे मगाचा आपला मॉलिक्यूल बेन्झिल अमाइन, मगाची बेन्झिल अमाइन आपण बघितलं ना बऱ्याच वेळेला, बेन्झिल अमाइन हे पण होऊ शकतं. हा झाला बेन्झिन पार्ट म्हणजे हा पार्ट, हा CH2 म्हणजे CH3 चा पार्ट झाला आणि NH2 म्हणजे NH2. तीन फ्रॅगमेंट मी जोडले आहे. कळलं? बेन्झिनला CH2 NH2 लावलाय. आता फक्त आपला मॉलिक्युलर फॉर्म्युला मॅच होतो की नाही बघायला पाहिजे. तर कार्बन किती आहेत? हे 6 बेन्झिनवर आणि हा 1 7 म्हणजे C7. हायड्रोजन 1 2 3 4 5 आणि 2 7 आणि 2 9. हायड्रोजन 9 आणि नायट्रोजन 1. म्हणजे काय झालं? हा पण त्याचा स्ट्रक्चरल आयसोमर आहे. म्हणजे काय झाले? हे 5 आहेत. 5 म्हणजे आन्सर डी इज करेक्ट. कळलं तुम्हाला? तसं आपण सगळं सॉल्व्ह करायला पाहिजे, केअरफुली वाचला पाहिजे, मॉलिक्युलर फॉर्म्युलाचं अनालिसिस करून फ्रॅगमेंट्स तयार करायचे आणि मग त्याप्रमाणे ते जोडत जायचे. ओके. देन नेक्स्ट प्रॉब्लेम, हाऊ मेनी, आपण बऱ्याच वेळा असा प्रश्न विचारतो, हाऊ मेनी सिग्मा बॉन्ड पाय बॉन्ड्स विल बी in allyl isocyanide, but allyl isocyanide is not that easy to draw. एकदा तुम्हाला स्ट्रक्चर मिळालं की तुम्ही पाय बॉन्ड सिग्मा काढाल, सिग्मा बॉन्ड किती काढू शकता, पण allyl isocyanide कसं काढणार? मला पण थोडंसं ते डिफिकल्ट जाईल, पण मी प्रयत्न करतो. आयसोसायनाइड बघा, आयसो म्हणजे काय तुम्हाला मी सांगितलं, तर पहिला नायट्रोजन आणि नंतर त्याला कार्बन, असं आहे ते आयसोसायनाइड. सायनाइड म्हणजे C�ट्रिपल बॉन्ड N असे लिंकेज असणार आहे, पण असं नाही आहे. हे आयसो म्हटले म्हणजे ही लिंकेज, म्हणजे पहिलं मी काय केलं, आयसोसायनाइड काढलं. ओके. तर याचा एकच हायड्रोजन इथे असेल. आता ते म्हणतात ॲलिल. आता हे तुम्हाला ॲलिलची कन्सेप्ट मी तुम्हाला पहिल्या स्लाइडला शिकवली बघा. ॲलिल, ॲलिल म्हणजे काय, तर जो काही फंक्शनल ग्रुप आहे, ओके, तो डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बनला अटॅच नाहीये, त्याच्यामध्ये कारण की परत आहे आणि मग तो डबल बॉन्डला अटॅच आहे, म्हणजे इथिनला अटॅच आहे, अल्किनला अटॅच आहे. म्हणजे असं ह्या केसमध्ये काय होईल, तर CH हा ह्याला अटॅच असणार आहे, CH. आणखी एक जोडतो मी इथे, CH डबल बॉन्ड CH2. बघा, ह्याला म्हणायचं ॲलिल पोझिशन. फंक्शनल ग्रुप माझा कुठे आहे, इथे आहे, इथे फंक्शनल ग्रुप माझा आहे C. आयसोसायनाइड म्हणजे नायट्रोजन जोडला आहे त्या मॉलिक्युलला. ओके. आणि कार्बन इकडे आहे. कळलं? आता मला ॲलिल पोझिशन काढायचे आहे. ॲलिल पोझिशन काय असते की जो फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट डबल बॉन्डेड कार्बनला अटॅच नसतो. कळलं? तर त्याच्यामध्ये एक परत CH2 ग्रुप असतो. तर इथे काय असेल, 1 2 3 4 मध्ये एक CH2 ग्रुप असतो आणि नंतर CH डबल बॉन्ड CH येतं, नंतर तो डबल बॉन्डेड कार्बनला अटॅच असतो. ह्याला म्हणायचं ॲलिलिक. दुसरी काय असते, व्हिनिलिक पोझिशन असते. व्हिनिलिक म्हणजे काय, तो इमिडिएटली अटॅच असतो, म्हणजे असं दाखवतो. हाच मॉलिक्यूल तुम्हाला व्हिनिलिक कसं असेल ते दाखवतो मी, तुम्हाला इमॅजिन होईल व्यवस्थित. NCH डबल बॉन्ड CH2 जर असेल तर ह्याला म्हणायचं व्हिनिलिक म्हणायचं. ह्याला म्हणायचं व्हिनिलिक, कारण फंक्शनल ग्रुप जो आहे आयसोसायनाइड, ओके, तो आयसोसायनाइड कोणाला अटॅच आहे, आयसोसायनाइड कोणाला आहे अटॅच, तर आयसोसायनाइड डायरेक्ट अल्किनला अटॅच आहे, तर ती म्हणायचं. आणि हा डायरेक्टली अटॅच नाही आहे अल्किनला, तर कोणाला अटॅच आहे, पहिलं थ्रू CH2, त्याला म्हणायचं अलायल पोझिशन. हे लक्षात ठेवा. हा, तर आता आपल्याला हे स्ट्रक्चर मिळालं, तर आपण सिग्मा बॉन्डनी पाय बॉन्ड मोजूया किती आहेत ते. सिग्मा बॉन्डनी पाय बॉन्ड मोजूया. तर पाय बॉन्ड किती असतील, इथे बघा, इथे डबल बॉन्ड आहे, डबल बॉन्ड मध्ये एक पाय आणि एक सिग्मा असतो, म्हणजे इथे एक आहे. आणि ट्रिपल बॉन्ड मध्ये 2 पाय बॉन्ड असतात, कळलं, आणि एक सिग्मा बॉन्ड असतो. म्हणजे इथे हा एक पाय बॉन्ड आहे आणि हा एक पाय बॉन्ड आणि हा सिग्मा बॉन्ड आहे. इथे हा पाय बॉन्ड आहे आणि हा सिग्मा बॉन्ड आहे. म्हणजे पाय बॉन्ड किती झाले, 3. पाय बॉन्ड 3 असणारे ऑप्शन कोणकोणते आहेत, एकच आहे. तुमचा आन्सर पहिल्याच याला मिळालं तुम्हाला, म्हणजे बाकीची तुम्हाला सिग्मा बॉन्ड म्हणायची गरज नाहीये. आन्सर इज A, 9 सिग्मा बॉन्ड. 100% शुअर. कळलं तुम्हाला? म्हणजे प्रत्येक वेळी तुम्हाला सगळेच ऑप्शन्स टॅली करायची गरज नाहीये. कधी कधी ते पहिल्याच ऑप्शनला तुम्हाला आन्सर मिळून जातं, तर तुम्ही केअरफुली आणि लॉजिकली त्याला अप्लाय केलं तर. ठीक आहे. सिग्मा बॉन्ड तरी तुम्हाला मोजायचे असेल तर तुम्ही मोजू शकता. 2 3 4 5 6 7 8 आणि 9. तर हा ऍक्च्युली इथे काय आहे, N प्लस आणि C मायनस ऍक्च्युली. कळलं का? त्यामुळे हे 9 सिग्मा बॉन्ड आणि 3 पाय बॉन्ड. 3 पाय बॉन्ड वरून आपल्याला कळलं.
सगळ्यात महत्वाचं काय होतं, तुम्हाला त्यांनी मॉलिक्युलचं स्ट्रक्चर दिलं नाहीये, डायरेक्ट त्यांनी नाव दिलं ॲलिल आयसोसायनाइड. ते तुम्ही लिहू शकला तर तुमचा आन्सर तुमच्या हातामध्ये. त्यानंतर आयडेंटिफाय द प्रॉडक्ट सी, आपण सी टी विचारलेलं आहे. आयडेंटिफाय द प्रॉडक्ट सी इन द फॉलोइंग रिॲक्शन ऑफ ॲनिलीन. तर काय म्हणतात, ॲनिलीन फर्स्ट काय आहे, ऍसेटिक अनहायड्राइड, अशी पहिली स्टेप आहे. देन वी गेट ए मॉलिक्यूल that is subjected to Br2CH2COH, we get B molecule, and that is when hydrolyzed we get C molecule. So you have to write very carefully. Okay, excuse me. ओके, सो ही रिॲक्शन बघा, ती 2 स्टेप मध्ये आहे. पहिला ए फॉर्म होतोय, नंतर बी फॉर्म होते, आणि 3 स्टेप मध्ये आहे, आणि तिसरा सी होतोय. तर ते काय म्हणतात, व्हॉट इज सी, म्हणजे शेवटचा प्रोडक्ट काढायचा आहे, म्हणजे तुम्हाला सगळ्या स्टेप्स द्यावा लागणार, आणि ते ऍक्युरेटली. ठीक आहे, तर आपण रिएजंट बघून की नाही, आणि रिॲक्टंट काय आहे त्याच्यावर आपण रिॲक्शन द्यायला सुरुवात करूया. तर पहिलं काय, ॲनिलीन आहे. तुम्हाला मी ॲनिलीन ऑलरेडी शिकवलंय. ॲनिलीन म्हणजे काय, अमिनो बेन्झीन. बेन्झीनला ज्यावेळी डायरेक्टली NH2 ग्रुप अटॅच असतो त्यावेळी त्याला म्हणायचं ॲनिलीन, आणि मध्ये CH2 असेल तर बेन्झिल. ओके, तर आता काय म्हणतात ते, पहिलं ऍसिटिक अनहायड्राइड. तर ऍसिटिक अनहायड्राइड ज्यावेळी तुम्हाला दिसेल, कळलं, तर ही रिॲक्शन आहे CH3CO twice O. ऍक्च्युली चुकलंय त्यांचं, ते CH3CO पाहिजे, CO twice O पाहिजे, प्रिंटिंग मिस्टेक आहे. CH3CO twice O, because त्याने जो लिहिलाय मॉलिक्यूल दॅट डज नॉट एक्झिस्ट. ओके, दिस इज ऍसिटिक अनहायड्राइड. ओके, तर आणि पिरिडीन सोडून द्या, ते काही पिरिडीन काय आहे, ते मीडियम आहे, दॅट डझंट मेक एनी डिफरन्स. ओके, इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन. हे काय होईल, तुम्हाला लगेच कळलं पाहिजे की हा ऍसिटाइल ग्रुप ह्याला चिकटणार, एक हायड्रोजन रिप्लेस होणार, आणि काय मिळणार आपल्याला, हे कंपाऊंड मिळणार. इथे मी आता रिंग काढत बसत नाहीये, तर डायरेक्ट मी सॉरी बॉन्ड काढत नाही, तर रिंग डायरेक्ट लिहितो NHCOCH3. लक्षात ठेवा, कधीही ऍसिटिक अनहायड्राइड किंवा CH3COCl असेल तर तो ऍसिटायलेशन करणार. लक्षात ठेवायचं, COCH3 ग्रुप ऍड करणार बेन्झीनवरती डायरेक्ट. इथे अमिनो ग्रुप असल्यामुळे तो पहिला अमिनो ग्रुपकडे जातोय. कळलं, तर पहिलं कंपाऊंड काय मिळालं आपल्याला, ऍसिटानिलाइड. ऍसिटा अनिलाइड मिळालं, तो ए प्रोडक्ट झाला. पण ए विचारलेला त्यांनी नाहीये. नंतर काय झालं, नंतर त्यांनी काय केलं, त्याचं ब्रोमिनेशन करतायत. ब्रोमिनेशन, आणि ते कुठल्या, इन प्रेझेन्स ऑफ ऍसिटिक ऍसिड. आता ब्रोमिनेशन म्हणजे ब्रोमिन इतर ऑर्थो पोझिशनला जाईल, मेटाला जाईल किंवा पॅराला जाईल, हे आहे. पण NHCOCH3 ची प्रॉपर्टी काय आहे, तर तो पॅरा डिरेक्टिंग ग्रुप आहे. शिवाय NHCOCH3 इज अ व्हेरी बल्की ग्रुप, सो देयर इज अ स्टेरिक हिंड्रन्स, स्टेरिक इफेक्ट. इट विल नॉट अलाउड टू सबस्टिट्यूट ऍट ऑर्थो पोझिशन. तो त्याला ढकलून देईल, जवळ घेणार नाही, कारण तो स्वतः बल्की आहे, बरोबर ना. हा, मग तो कुठे ढकलेल, त्याला पॅरा पोझिशनला ढकलेल. मेटाला पण नाही, कारण मेटा डिऍक्टिव्हेटेड आहे. NHCOCH3 फक्त साईट ओपन कुठली आहे, पॅरा. मग काय प्रोडक्ट फॉर्म होईल, बी ला ब्रोमिनेशन होईल. हे तुमचं गेसिंग बरोबर आहे, पण कुठलं होईल हे गेसिंग सगळ्यात महत्वाचं आहे, नाहीतर तुमचा आन्सर कधीच मिळणार नाही. तर पॅरा पोझिशनला ब्रोमिनेशन होत आहे. NHCOCH3. ठीक आहे, असं मिळालं. फक्त ब्रोमिनेशन आपण केलं, बाकी मॉलिक्युल मध्ये फरक नाहीये. आता नंतर त्यांनी काय केलंय, परत हायड्रोलायसिस केलंय, H+ किंवा OH टाकलाय. आता ज्यावेळी ह्याचं हायड्रोलायसिस होईल त्यावेळी काय होईल, हा ग्रुप जो आहे हा ग्रुप रिमूव्ह होऊन परत NH2 जागेवरती येईल. म्हणजे ब्रोमीन विल बी हिअर, नो चेंज व्हेन वी हायड्रोलाइज इट. तर हिअर वी विल गेट NH2, आणि इकडे काही होईल, इकडे CH3COH फॉर्म होईल. कळलं, CH3 ऍक्च्युअली त्यांनी दिलंय बघा, इथे हा मीडियम मध्ये दिलाय, तर इथे -CH3COH तयार होईल. म्हणजे बाय प्रोडक्ट काय होईल, CH3COOH. तो का आपल्याला महत्वाचा नाहीये. ओके, पण फायनली सी काय तयार झालं, अमिनो इथे आहे ग्रुप, आणि ब्रोमीन इथे. तर हे ऑप्शन कुठे आहे, ह्याचं नाव काय पहिलं शोधलं पाहिजे, ह्याचं नाव काय शोधलं पाहिजे, तर ब्रोमीनची पोझिशन काय आहे, 4th, म्हणजे पॅरा, म्हणजे पॅरा ब्रोमो, आणि हा आपला मॉलिक्यूल काय आहे, ॲनिलीन. दिस इज ॲनिलीन. तर पॅरा ब्रोमो ॲनिलीन कुठे आहे बघा,
पहिलं ऍसिटानालाइड म्हणतायत ते. ऍसिटानालाइड इज मॉलिक्युल ए, आपल्याला मिळालाय पण तो ए आहे, सी नाहीये. पॅराब्रोमो ऍसिटानिलाइड म्हणतात ते, म्हणजे पॅराब्रोमो ऍसिड पण त्यांनी आन्सर दिले, तुम्हाला मिळाले पण तो बी आहे. त्यांनी विचारलंय काय सी. ओके, सी काय पॅराब्रोमो ऍनिलीन. येस, पॅराब्रोमो ऍनिलीन, दिस इज पॅराब्रोमो ऍनिलीन. सो अवर आन्सर इज सी. आणि त्यांनी चौथा ऑप्शन पण दिलाय बघा, डी ऑर्थोब्रोमो ऍनिलीन. कळलं तुम्हाला? म्हणजे इथे जर तुम्ही ब्रोमिन चिकटवला तिथे तर तो ऑर्थो होणार, पण ऑर्थो पॉसिबल नाहीये कारण त्याचे स्टेरिक फॅक्टर आहे, म्हणून तो पॅरा पोझिशनला गेलाय. ठीक आहे, तर त्याचा आन्सर काय येणार आहे? पॅराब्रोमो ऍनिलीन म्हणजे आन्सर नंबर सी. कळलं? हा क्वेश्चन आपण नक्की घेऊया, ऑलमोस्ट सिमिलर आहे, थोडासा जरा हायर लेवलला आहे. आपला वेळ मिळाला धरूया, आपण थोडेसे आणखी पुढचे क्वेश्चन बघूया. आपण घेतला आयसोब्युटिलीनची रिॲक्शन आहे. आयसोब्युटिलीन आणि HBr ची रिॲक्शन आपण ऑलरेडी घेतली आहे. मार्कोनिका ऍडिशन करायची आपल्याला. वेळ मिळाला आपण हे पण क्वेश्चन घेऊया. हा पण IUPAC वरचा आहे, मी वाटतं पोस्ट करेन, तुम्ही मला सॉल्व्ह करा, नाही जमले तर मला सांगा, मी तुम्हाला ऍड्रेस करेन. पण आता आपण थोडं पुढे जाऊया, कारण आम्हाचे खूप क्वेश्चन आपले झालेले आहेत. आयडेंटिफाय अमिनो ऍसिड, हा ऍक्च्युली ह्या चॅप्टर वरचा नाही आहे, पण लक्षात ठेवा की आयडेंटिफाय बेसिक अमिनो ऍसिड. बेसिक अमिनो ऍसिड कुठला आहे असं विचारलं ह्यातलं चारामधलं. तर तुम्हाला अमिनो ऍसिड तुम्ही शिकला असणार, बायोमॉलिक्युल मध्ये आहे बघा अमिनो ऍसिड, जे आपल्या बॉडीमध्ये असतात. ओके, प्रोटीन्स मध्ये असतात अमिनो ऍसिड्स. तर ते म्हणजे कुठलं बेसिक अमिनो ऍसिड आहे यातलं ओळखाव्या चारामधलं. फिनाइल ॲलानाइन, हिस्टिडीन, ॲलानाइन, सेरीन, कुठलं आहे? तर याचा आन्सर आहे हिस्टिडीन. हिस्टिडीन हे काय आहे? बेसिक आहे. ओके, तर हे ह्याच्यामध्ये मी हिंट दिली आहे बघा, देर आर 3 अमिनो ऍसिड. तुम्ही याचं वाटलं तर स्क्रीनशॉट करून घ्या तुम्हाला नॉलेजसाठी, कारण असा क्वेश्चन परत वेगळा विचारू शकते. देर आर 3 अमिनो ऍसिड्स दॅट हॅव बेसिक साइड चेन. ओके, ऍट न्यूट्रल पेज. कुठलं? अर्जिनाइन आहे, लायसिन आणि हिस्टिडीन. हे तीनच आहे. तर त्यांनी ह्याच्यामध्ये आज आपल्याला विचारलं काय आहे? हिस्टिडीन, म्हणून हिस्टिडीन मी आन्सर दिली. याच्यामध्ये बेसिक ग्रुप आहे. कळलं? बेसिक अमिनो आहे. कळलं? पण बाकीचे अर्जिनाइन आहे आणि लायसिन कधी कधी तुम्हाला विचारतील, ते तुम्हाला कळलं पाहिजे की ते बेसिक आहे. ग्लुटॅमिक ऍसिड जर असेल तर ते ऍसिडिक आहे. बघा, ग्लुटॅमिक ऍसिड हे पण तुम्ही लक्षात ठेवा, ग्लुटॅमिक ऍसिड ऍसिडिक. लायसिन मग सांगितलं बेसिक अमिनो, इथे आहे लायसिन आपल्या लिस्टमध्ये आहे अमिनो बेसिक. व्हॅलिन जे आहे ते ॲलिफेटिक अमिनो ऍसिड आहे, आणि टायरोसिन जे आहे ते अरोमॅटिक अमिनो ऍसिड आहे. तर हे तुम्ही स्क्रीनशॉट मारून ठेवा, म्हणजे तुम्हाला ते बाकीचे क्वेश्चन ह्याच्या रिलेटेड कुठलाही असू शकतो, तुम्ही तो सॉल्व्ह करू शकता. आयडेंटिफाय द फंक्शनल ग्रुप दॅट हॅज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव्ह इफेक्ट. आता हा सीईटीला क्वेश्चन विचारला तर दिस इज मोस्ट फुलिश क्वेश्चन अँड सिम्पलेस्ट क्वेश्चन. तुमच्यावर त्यांनी कृपा केली आहे, फक्त तुम्हाला इंडक्टिव्ह इफेक्ट कळायला पाहिजे बस. काय म्हणतात ते? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव्ह इफेक्ट म्हणजे काय? मायनस आय इफेक्ट कुठला कोण करत आहे, सगळं त्यांनी दिले तुम्हाला त्यांनी. ओके, तर तुम्हाला मी सांगितल्याप्रमाणे ह्याच्यामध्ये कधी लक्षात ठेवा, हे अल्किल ग्रुप असतात ते डोनेटिंग असतात. कार्बॉक्सिल, सायनो, नायट्रोजन, हॅलोजन हे सगळे विड्रॉ करतात आपल्याकडे. फक्त अल्किल ग्रुप्स असतात ना, हे मोस्टली म्हणजे मेजॉरिटी ऑफ अल्किल ग्रुपच आहेत. मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्युटाइल, टर्शरी ब्युटाइल, व्हॉट एव्हर, दे ऑल आर डोनेटिंग. इलेक्ट्रॉन डोनेट करत ते. कळलं? लक्षात ठेवा अल्किल ग्रुप, म्हणून याचा आन्सर सिंपल आहे सी. हे तुम्ही लिस्टची स्क्रीनशॉट मारून ठेवा वाटलं तर. इथे लिस्ट बघा, इथे मी सरळ लिहिलंय निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट आणि पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट देणारे कोण आहे, कारण पुढच्या वेळी वेगळा कोणतरी फंक्शनल ग्रुप देतील तर तुम्हाला आयडेंटिफाय करता येईल. तुम्ही बघू शकता पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट वाले बघा मेजॉरिटी कोण आहेत? अल्किल ग्रुप्स आहेत. आणि एक ऑक्झो अनायन आहे आणि कार्बॉक्सिलेट आयन आहे. अनायन हे अनायन आहे, ते काय करतात? आपल्याकडे पुल करतात. बाकी सगळे तुम्ही बघा इथे हॅलोजन्स, नंतर हे आहे इथर आहे, अमिनो आहे, ठीक आहे, अमाइड आहेत, कार्बॉक्सिलिक ऍसिड आहेत, नायट्रो, हे नायट्री बघा NH3 प्लस आहे. बघा फरक बघा, NH3 प्लस आहे. ओके, नायट्रो, फिनाइल, हे क्वाटर्नरी अमोनियम आहे. हे सगळे काय करतात? इलेक्ट्रॉन आपल्याकडे पूल करतात. कळलं? हे तुम्ही स्क्रीनशॉट मारून घ्या, मी तुम्हाला ह्याच्यावरती आन्सर करते. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट the amines and halogen derivatives. Now we will turn to the next module. किती वेळ आहे सर? 11 वाजले. Okay, so now we will come to the next biggest module, aldehyde and ketones.
Okay, aldehyde ketone, and it is along with, I think, carboxylic acid. I will take carboxylic acid simultaneously here only. Okay, तर आता याच्यामध्ये डायरेक्ट क्वेश्चनला सुरुवात करूया आणि क्वेश्चनला जाता जाता आपण फंडामेंटल कन्सेप्ट बघत जाऊया. ठीक आहे, तर पहिला क्वेश्चन काय आहे, द जनरल फॉर्म्युला ऑफ बोथ अल्डिहाइड अँड कीटोन्स इज. हा क्वेश्चन पण सीईटी ला विचारलेला आहे. मी त्यावेळी ते ज्यावेळी प्रिपेअर केलं त्यावेळी ते लिहायला विसरून गेलो कुठल्या सीईटी ला विचारलं. ठीक आहे, ते काय म्हणतात, जनरल फॉर्म्युला फॉर बोथ अल्डिहाइड अँड कीटोन्स. आता अल्डिहाइड अँड कीटोन्स म्हणजे काय तुम्हाला मी पहिल्याच लेक्चरला शिकवलेलं आहे. अल्डिहाइड म्हणजे काय, हे कार्बोनिल कंपाऊंड आहे, पण ज्यावेळी कार्बोनिल ग्रुप डायरेक्टली एका हायड्रोजनला ऍटलीस्ट वन हायड्रोजनला असतो त्यावेळी त्याला म्हणायचं अल्डिहाइड. मग इकडे काही असेल, कार्बन असेल, हायड्रोजन असेल, वॉट एव्हर, किती अल्किल ग्रुप असू शकतात, त्याला म्हणायचं अल्डिहाइड. वेअर ॲज कीटोन मीन्स व्हॉट, इट इज ऑल्सो कार्बोनिल ग्रुप बट नो हायड्रोजन इज डायरेक्टली अटॅच, बोथ आर अल्किल ग्रुप. हे दोन्ही मिथाइल असेल तर तो ऍसिटोन होईल, त्याला म्हणायचं कीटोन. तर ते काय म्हणतायत, जनरल फॉर्म्युला काय बाबा याचा अल्डिहाइड कीटोनचा, तर याच्यासाठी तुम्हाला मी आयडिया सांगितली होती. तर काय करायचं, कुठलं तरी एक अल्डिहाइड किंवा कीटोन तुम्ही घ्या आणि त्याच्यापासून तयार करा जनरल फॉर्म्युला. तर समजा मी असं घेतलं, सी डबल बॉन्ड ओ घेतला आणि त्याला मी मिथाइल ग्रुप अटॅच केले. ओके, तर हा आहे कीटोन. आता हा जनरल फॉर्म्युलामध्ये फिट करायचा आहे मला, तर मी याच्यात ते कार्बन पहिले मोजणार, किती आहेत, 1 2 3 कार्बन, म्हणजे C3 आहे. हायड्रोजन किती आहे, 3 आणि 3 6, म्हणजे H6 आहे आणि 1 ऑक्सिजन आहे. म्हणजे याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला पहिला लिहून घेतला मी, काय आलं, C3H6O. बघा कुठे मिसिंग होते का, काही नाही. आणि याची व्हॅलन्सी सगळ्यांची बरोबर पाहिजे. कार्बनची व्हॅलन्सी 4 असते बघा, 3 आणि 1 4, हे 1 2 3 4, आणि ह्याची पण 3 आणि 1 4, म्हणजे बरोबर मॉलिक्युल आहे. हा ऍसिटोन आहे किंवा 2 प्रोपॅनोन आहे. ओके, तर याचे मी कार्बन 3 आहेत, हायड्रोजन 6 आणि O. एकदा मला मॉलिक्युलर फॉर्म्युला मिळाला तर त्याला मला जनरल फॉर्म्युलामध्ये फिट करायचं आहे. आता एन काय असतो, नंबर ऑफ कार्बन. ओके, तर एन इज इक्वल टू 3 आहे, एन इज इक्वल टू 3 आहे. मग हायड्रोजन किती झाले, डबल आहेत ना त्याच्यात, 6 आहे, म्हणजे काय आले, डबल झाले, म्हणजे 2n आहेत. कळलं तुम्हाला, कार्बन इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 3, हायड्रोजन इज इक्वल टू 6 होते म्हणून मी 2n झाले. म्हणजे फॉर्म्युला कसा होईल, CnH2n, आणि ऑक्सिजन एकच आहे म्हणजे O, म्हणजे काय झालं, CnH2nO. कुठे आहे CnH2nO, ऑप्शन नंबर 2 ला आहे CnH2nO. ओके, त्याच्यामध्ये तुम्ही कुठलाही केवढाही मोठा केवढाही छोटा अल्डिहाइड घ्या, केवढाही मोठा कीटोन घ्या, तो ह्या जनरल फॉर्म्युलामध्ये फिट बसणार, गॅरंटी. तुम्हाला मी दाखवतो, वाटतं अल्डिहाइड दाखवतो. आता हे कीटोन बघितलं ना, आता आपण बेसिक अल्डिहाइड घेऊया. अल्डिहाइड म्हणजे तुम्हाला मी काय सांगितलं, ज्यावेळी कार्बोनिल ग्रुप एका हायड्रोजनला अटॅच असेल त्यावेळी अल्डिहाइड, उरलेला काही असेल, मग हायड्रोजन असेल, कार्बन असेल, वॉट एव्हर. समजा आता मी इथे हायड्रोजन घेतला तर हा जनरल फॉर्म्युलामध्ये फिट होतो का बघूया. CnH2n असले पाहिजे. C किती आहेत, C1 आहे, H किती आहे, 2 आहे, म्हणजे N म्हणजे नंबर ऑफ कार्बन. ओके, म्हणजे कार्बनचे डबल हायड्रोजन आहेत, म्हणजे फॉर्म्युलामध्ये बसत आहे. Cn हे H2n झाले आणि एकच ऑक्सिजन आहे, म्हणजे हा काय झाला, CnH2nO. म्हणजे हा जनरल फॉर्म्युला अल्डिहाइड फॉलो करतोय, म्हणजे आपला आन्सर बरोबर आहे. ओके, आता हा पण क्वेश्चन बघा, तरी खूप इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आहे, खूप बेसिक तुम्हाला वाटेल, पण तो तुम्हाला माहिती असला पाहिजे. आणि हा सीईटी ला विचारलाय, अल्डिहाइडिक ग्रुप कॅन ऑकर. बघा, अल्डिहाइडिक ग्रुप एखाद्या मॉलिक्युल मध्ये कुठे असू शकतो किंवा कुठे कुठे असू शकतो. पहिलं काय, एनीवेअर इन कार्बन चेन, इन मिडल ऑफ कार्बन चेन, ओनली ॲट द सेकंड कार्बन ॲटम ऑफ द चेन, ओनली ॲट द एंड कार्बन ॲटम ऑफ द चेन. तर ह्याचा आन्सर तुम्हाला जर येत असेल तर चॅट बॉक्स मध्ये तुम्ही लिहा, तोपर्यंत मी इथे इरेज करतो. तुम्हाला येतं का बघा, ट्राय करा. अल्डिहाइड ग्रुप कॅन ऑकर कुठे असू शकतो. आता त्यासाठी पहिलं अल्डिहाइड कळलं पाहिजे. तुम्हाला आताच सांगितलं मी, अल्डिहाइड म्हणजे काय, असा मॉलिक्यूल ज्याच्यामध्ये कार्बोनिल ग्रुप आहे आणि ऍटलिस्ट 1 हायड्रोजन आहे. कळलं तुम्हाला. आणि इकडे तुम्ही केवढी मोठी चेन लावा, CH2 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 CH3, व्हॉट एव्हर यू want to add you can add, no problem. I will write just R. So this is aldehyde. आता तुम्ही याचा ऑब्झर्व करा. समजा मी आणि मॉलिक्यूल R ला लिहितो मी व्यवस्थित, CH2 CH3 असं लिहितो, म्हणजे हे प्रोपॅनॉल्डिहाइड झालं. 1 2 3 कार्बन म्हणजे प्रोपेन, आणि अल्डिहाइड आहे म्हणजे प्रोपॅनल आहे ते. ऍक्च्युली IUPAC नाव म्हटलं तर प्रोपॅनल, अल फॉर अल्डिहाइड, प्रो फॉर 3 कार्बन. ओके, मग आता तुम्ही ह्या मॉलिक्यूलला बघा आणि त्याची उत्तरं द्या, तुम्हीच द्या उत्तरं. बघा, अल्डिहाइड ग्रुप कॅन ऑकर एनीवेअर
एनिवेअर चालेल का सांगा मला? नाही चालणार एनिवेअर. समजा हा ग्रुप C मध्ये असेल, हा समजा मध्ये असेल तर काय होईल? कीटोन होईल ना तो. हा असं होईल ते बघा, तुम्हाला दाखवते ते. मध्ये असेल तर काय होईल? तर हा होईल CH3 आणि मध्ये आल्यामुळे हा होईल CH2 C हो आणि हा CH3 म्हणजे मध्ये आला तर हा कीटोन झाला म्हणजे अल्डिहाइड नाही आहे. म्हणजे तो कुठेही नाही, आपल्या मनाप्रमाणे कुठे लावू शकत नाही. म्हणजे पहिला आन्सर चुकीक, एनिवेअर चालणार नाही. इन द मिडल ऑफ कार्बन, मिडल कार्बन, आता मी मिडललाच लावले बघा, हा टर्मिनल लावतो त्याला मिडलला आणलं, मग काय आलं? अल्डिहाइड कन्वर्टेड टू कीटोन. म्हणजे दुसरं पण चालणार नाही, मिडलला चालणार नाही. ओनली ऍट द सेकंड कार्बन, सेकंड कार्बनला चालेल का? ओनली ऍट द सेकंड कार्बन. समजा आता ह्याच्यामध्ये हा फर्स्ट कार्बन आहे, हा सेकंड आहे, सेकंडला आणलं तर काय होईल? कीटोनच होतोय ना, कीटोन होतोय, अल्डिहाइड राहत नाहीये. म्हणजे हा थर्ड ऑप्शन पण चुकीचा. राहिला काय? फोर्थ ऑप्शन. तर तेच आन्सर असणार आहे, ओनली ऍट द एंड ऑफ कार्बन ऍटम चेन. म्हणजे इथे पण बघा तो एंडलाच आहे बघा. कारण काय याचं? कारण अल्डिहाइडची प्रॉपर्टीज ही आहे की त्याच्या कार्बोनिल ग्रुपला ऍटलीस्ट एक हायड्रोजन कायमस्वरूपी अटॅच पाहिजे. तो जर तुम्ही काउंट टाकला तर इट इज नो मोर अल्डिहाइड, इट इज नो मोर अल्डिहाइड, इट इज समथिंग डिफरंट. अंडरस्टँड? हे बेसिक नॉलेज वरती क्वेश्चन तरी विचारलं. आता हे IUPAC वगैरे आपण बरेच घेतलेले आहे, सगळेच काही मी घेत नाहीये, तरी एखादा आपण घेऊया आणि पुढे जाऊया. द IUPAC नेम ऑफ Cl3CCH2CHO इज. तर हा मॉलिक्यूल पहिला आधी व्यवस्थित लिहून घ्यायचा, कधी घाई करायची नाहीये. तर मी लिहून घेतो. तर टर्मिनलला आहे अल्डिहाइड, C∠OH, अल्डिहाइड ग्रुप आहे म्हणजे हा. मध्ये आहे CH2, त्याच्यात व्यवस्थित काढायचा CH2. नंतर आहे C, फक्त C आहे आणि त्याला 3 Cl आहेत, 1 2 3 Cl Cl Cl. हा मॉलिक्यूल लिहिला तर त्याचं काय वाटतं? IUPAC नेम विचारताय तर ते काय सोपंच आहे, कळलं? तर आपल्याला माहिती आहे की अल्डिहाइड कीटोनला प्रेफरन्स द्यायचा आहे आपल्याला. ओके, म्हणून इथून सुरुवात करायला पाहिजे. म्हणजे हा कार्बन नंबर 1, हा 2, हा 3. ओके, हा 1, हा 2, हा 3 असं करायचं नाही, कारण मग कार्बोनिल ग्रुपला हायएस्ट नंबर जाईल, म्हणजे मोठा नंबर जाईल तिसरा, तर ते चालणार नाही IUPAC नॉमेनक्लेचर प्रमाणे. 1 2 3. आता तिसऱ्या पोझिशनला काय आहे? 3 क्लोरीन आहेत, म्हणजे काय होईल? 3 3 3. 3 म्हणजे ट्राय, आणि क्लोरीनला आपण काय म्हणतो? क्लोरो. IUPACच्या नॉमेनक्लेचर प्रमाणे, रूल प्रमाणे क्लोरो. आणि हे काय आहे? प्रोपेन आहे, 1 2 3 कार्बन म्हणजे. आणि अल्डिहाइड आहे म्हणजे अल, म्हणजे काय? प्रोपॅनल, प्रोपॅनल. 3 3 3 ट्रायक्लोरोप्रोपॅनल. कुठे ऑप्शन ते? पहिलं 1 1 1 म्हटलं त्यांनी, म्हणजे मी इथून सुरुवात केलं तर 1 1 1 होईल, म्हणजे हे पहिलं ऑप्शन चुकलं. दुसरं तर अजिबातच नाहीये, तिसरं आणि क्लोरल पण नाही. तर 3 3 3 ट्रायक्लोरोप्रोपॅनल इज अवर आन्सर. आता नंतरचा आहे तो IUPAC आहे, तो तुम्ही वाटलं तर स्क्रीनशॉट काढून घ्या आणि तुम्ही सॉल्व्ह करा, नाही जमलं तर मला विचारा. Which of the following is the most reactive towards addition reaction of hydrogen cyanide to form corresponding cyanohydrin? तर ह्या टाइपचे माझ्यामध्ये मी 2 क्वेश्चन बघितले CET ला विचारले. ठीक आहे, तर तुम्ही आपण हा क्वेश्चन ऍड्रेस करायला पाहिजे. हा पण बघा MHT CET 2018 ला, म्हणजे रिसेंटली विचारलेला आहे, 18 ला विचारलेला आहे. ठीक आहे, काय म्हणतात ते? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव्ह, सगळ्यात जास्त रिएक्टिव्ह कुठल्या रिएक्शनला? टुवर्ड्स ऍडिशन रिएक्शन ऑफ हायड्रोजन सायनाइड, HCN. हायड्रोजन सायनाइड म्हणजे काय? HCN टू करस्पॉन्डिंग सायनोहायड्रिन. म्हणजे बऱ्यापैकी त्यांनी क्ल्यू दिलाय, असं काही तुम्हाला डिफिकल्ट नाही, जेई सारखा क्वेश्चन नाही विचारलाय. तर तुम्हाला सगळ्या गोष्टी काढता यायला पाहिजे. म्हणजे काय? प्रॉडक्ट काय फॉर्म होतोय? सायनोहायड्रिन, कळलं? हा प्रॉडक्ट आहे फिक्स. नंतर रिएक्टंट मध्ये कोण कोण आहे? तर रिएक्टंट आपल्याला शोधायचं आहे, ABCID आहे, कळलं तुम्हाला? रिएक्टंट तुम्हाला दिले नाहीये, तर काय दिलंय? HCN दिलाय, HCN, हायड्रोजन सायनाइड दिलंय, HC∠N. ओके, तर हा, तर ह्याची रिएक्शन काय होते तुम्हाला सांगतो. ऍसिटोन आपल्याकडे आहे, ऍसिडाल्डिहाइड आहे, फॉर्माल्डिहाइड आणि डायइथाइल कीटोन आहे, सायनोहायड्रिन म्हणतात ते. ओके, मोस्ट रिएक्टिव्ह टुवर्ड्स द रिएक्शन ऑफ हायड्रोजन सायनाइड. आता ह्याच्यामध्ये HCN ची रिएक्शन पहिली कन्सेप्ट तुम्हाला कळायला पाहिजे की HCN हा फक्त कार्बोनिल कंपाऊंड बरोबर रिॲक्ट झाल्यानंतरच सायनोहायड्रिन तयार करेल, हे पहिलं कळायला पाहिजे. म्हणजे ह्याच्यामध्ये कार्बोनिल कंपाऊंड म्हणजे अल्डिहाइड कीटोन पेक्षा वेगळं कोण असेल तर त्याला बाहेर करून टाकायचं पहिलं. तर पहिला कोण आहे? ऍसिटोन, म्हणजे तो आहे, त्याला धरलं पाहिजे. फॉर्माल्डिहाइड आहे, ते पण अल्डिहाइड आहे, म्हणजे धरलं पाहिजे.
डायइथाइल कीटोन पण धरलं पाहिजे आणि ऍसिटाल्डिहाइड पण धरलं पाहिजे. कळलं तुम्हाला? तर आता रिॲक्शनकडे आपण येऊया. ऍक्च्युली सायनोहायड्रिन रिॲक्शन काय बघूया. ज्यावेळी असं कार्बोनिल ग्रुप मध्ये तुम्ही HCN टाकता, सॉरी एक मिनिट, काय करतो आपण HCN टाकतो, HCN. तर त्यांनी ऑलरेडी हीट दिली तुम्हाला इथे बघा. ऍडिशन रिॲक्शन ऑफ HCN म्हणजे HCN ऍड होत आहे. आता HCN कुठे ऍड होईल? डबल बॉन्डच्या अक्रॉस ऍड होईल. ओके, मग काय होईल बघा. प्रॉडक्ट तुम्हाला सांगतो मी, सायनोहायड्रिन पण दिले, मी क्ल्यू भरपूर दिले त्यांनी, 3 क्ल्यूज दिले. तर काय होईल तुम्हाला सांगतो स्ट्रक्चर. तर हा सायनो ग्रुप जो आहे तो इथे अटॅक होईल या कार्बनवरती. का? कारण हा कार्बन जो आहे हा इलेक्ट्रोफिलिक आहे, पॉझिटिव्ह आहे. कारण कार्बोनिल कार्बन हा नेहमी इलेक्ट्रोफाईल असतो, लक्षात ठेवा. त्याच्यावर न्यूक्लियोफाईलच अटॅक करू शकतो. हे पण क्वेश्चन ते विचारतात. ओके, कारण हा ऑक्सिजन आहे कसा आहे, इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे कार्बन पेक्षा, म्हणजे तो इलेक्ट्रॉन पुल करेल आपल्याकडे. ओके, म्हणजे त्याच्याकडे पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज ह्याच्याकडे आहे आणि पॉझिटिव्ह चार्ज कार्बनकडे आहे. ओके, मग सायनो ग्रुप इथे अटॅक करेल या कार्बन वरती. अंडरस्टँड? आणि हा एच काय बोलला, मग प्रोटॉन आहे. प्रोटॉन कुठे जाईल? ऑक्सिजनकडे जाईल. कळलं तुम्हाला? मग काय तयार होईल आपल्याला, हे बघा. हे ऑलरेडी अल्किल ग्रुप आपल्याला काय त्याचं देणं घेणं नाहीये, ते कोण पण असून देत. आपण सायनो इथे अटॅच केला आणि ह्या इथे ओ ला एच अटॅच झालाय, ह्याला म्हणायचं सायनोहायड्रिन. हे तुम्हाला पहिलं कळायला पाहिजे सायनोहायड्रिनचं स्ट्रक्चर काय. आता बघा ते काय म्हणतात, ऍडिशन रिॲक्शन ऑफ हायड्रोजन सायनाइड टू सायनोहायड्रिनला मोस्ट रिॲक्टिव्ह कोण आहे? सगळेच रिॲक्ट होत आहेत, म्हणजे त्यांनी कन्फ्युजमेंट टाकलंय, सगळे रिॲक्ट होत आहेत. आता जास्त कोण रिॲक्ट होईल? आता जास्त कोण रिॲक्ट होईल? तर जो ह्या कार्बनला, ज्याचा हा कार्बन जास्त पॉझिटिव्ह असेल, ज्याचा हा कार्बन म्हणजे हा कार्बन कार्बोनिल कार्बन जास्त पॉझिटिव्ह ज्याचा असेल त्याच्याकडे जाईल ना न्यूक्लियोफाईल, त्याच्याकडे इलेक्ट्रॉन जास्त आहेत सीएन कडे. ओके, जर इथे इलेक्ट्रॉन जास्त असतील तर तो इथे रिपेल करेल. ह्याच्याकडे पॉझिटिव्ह चार्ज जास्त असेल तरच तो न्यूक्लियोफाईलला खेचून घेईल. यू अंडरस्टँड? मग तुम्हाला ह्या चौघांमध्ये शोधायचा आहे कुठला कार्बोनिल कार्बन हा जास्त इलेक्ट्रोफिलिक आहे. याच्यासाठी तुम्हाला तिघा चौघांची सत्य ड्रॉ करायला लागणार. अनफॉर्च्युनेटली काही त्याला इलाज नाही. ठीक आहे, एच सत्य मी ड्रॉ करतो. तुम्हाला सगळ्याला माहिती आहे, वेल नोन स्ट्रक्चर ऍसिटोन इज प्रोपॅनोन. प्रोपॅनोन. आता प्रोपॅनोन बघा तुम्ही काय होईल, त्याला 2 मिथाइल ग्रुप आहे, तर ते काय करतील, मिथाइल ग्रुप डोनेट करतील इलेक्ट्रॉन, म्हणजे याची काय इलेक्ट्रोफिलिसिटी कमी होईल इथे. ओके, म्हणजे कम्पॅरेटिव्हली इथे अटॅक म्हणजे याची रिॲक्टिव्हिटी कमी झाली. ओके, तर ते मोस्ट रिॲक्टिव्ह विचारतात आपल्याला. आन्सर लक्ष ठेवा, मोस्ट रिॲक्टिव्ह शोधायचं आपल्याला, मोस्ट रिॲक्टिव्ह. तर हा काय मोस्ट रिॲक्टिव्ह असेल असं मला काय वाटत नाहीये. ठीक आहे, नंतर बी कडे जाऊया. बी काय आहे? फॉर्माल्डिहाइड. बी काय आहे? फॉर्माल्डिहाइड. फॉर्माल्डिहाइड म्हणजे पहिलं अल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड OH. आता ह्याला तर डायरेक्ट अल्किल ग्रुप नाही आहे, म्हणजे ह्याचा पॉझिटिव्ह चार्ज हा हायेस्ट त्याचं व्हॅल्यू आहे. तर तुम्हाला इलेक्ट्रोफिलिसिटी याची जास्त आहे, म्हणजे हा कदाचित असू शकतो, कदाचित असू शकतो. बघूया आपण पुढे जाऊया. नंतर काय आहे? ऍसिटाल्डिहाइड आहे, सी मॉलिक्यूल. ऍसिटाल्डिहाइड म्हणजे काय? तर हा अल्डिहाइडच आहे. CH3 डबल बॉन्ड OH इज ऍसिटाल्डिहाइड. आता ह्याला काय झालं, परत एक मिथाइल ग्रुप अटॅच आहे, म्हणजे हा डोनेट करणार ह्याला, म्हणजे याची पॉझिटिव्हिटी कमी होणार, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कमी झाली, म्हणजे सायनोर ग्रुपला आतमध्ये यायला रेजिस्ट करणार, म्हणजे हा पण असू शकत नाही. पहिला नाही आहे, हा पण नाही, हा कदाचित असू शकतो. आता आपण चौथा बघूया, डाय इथाइल कीटोन. आता हा पण कीटोनच आहे, म्हणजे हा असू शकत नाही. तरी पण ड्रॉ करून तुम्हाला दाखवतो. डाय इथाइल म्हणाले म्हणजे C2H5 म्हणजे इथाइल, डाय म्हणजे 2, C2H5 डाय इथाइल कीटोन. हा पण इलेक्ट्रॉन डोनेटिंगच आहे ना अल्किल ग्रुप, म्हणजे याची पॉझिटिव्हिटी कमी होईल, कळलं, डिक्रीज होईल, म्हणजे हा पण आन्सर नाहीये. आन्सर काय येणार? फॉर्माल्डिहाइड, बिकॉज इट्स कार्बन इज मोर पॉझिटिव्ह, more electrophilic, therefore cyanide can easily attack as compared to other 3 molecules. So our answer is B. Understand? बघा 18ला विचारलाय क्वेश्चन, तुम्ही नीट तो लक्षात घ्या. ज्या मी कन्सेप्ट सांगितले त्या कन्सेप्ट तुम्हाला कुठे ना कुठे वापरायला लागणार आहे, त्यामुळे तुम्ही नीट ऐका किंवा कुठे नोट डाऊन करा किंवा शक्य असेल तर स्क्रीनशॉट मारून ठेवा. आता हा सिमिलर क्वेश्चन आहे बघा, MHT CET 2015ला, म्हणजे या CET वाल्यांना सायनोहायड्रिन रिॲक्शन आवडते असतं, दोनदा विचारले बघा. MH CET म्हणजे आपली एक्झाम 15ची आहे, ती सेम रिॲक्शन आहे. करेक्ट थोडंसं तुम्हाला हे करायला लागेल, ऑर्डर फाइंड आउट करायची आहे.
पण मी सांगितल्याच्या नॉलेज प्रमाणे तुम्हाला ऑर्डर फाइंड आउट करता येईल. करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिॲक्टिव्हिटी ऑफ अल्डिहाइड कीटोन्स टुवर्ड्स हायड्रोजन सायनाइड. तुम्हाला मग सांगितल्याप्रमाणे इथे जी रिॲक्शन तुम्हाला मी लिहून दिली, रिॲक्शन तीच होणार आहे. अल्डिहाइड कीटोन मध्ये कार्बोनिल ग्रुप असतो, हायड्रोजन सायनाइड टाकलं तर काय होणार, सायनो ग्रुप कार्बोनिल अटॅच होणार आणि OH सी डबल बॉन्डचं कन्व्हर्जन होणार OH मध्ये. ह्याला म्हणायचं सायनोहायड्रिन. ओके, तर ते म्हणतात की कोणाची रिॲक्टिव्हिटी जास्त आहे. तर मग आपण बघितलं सगळ्यात जास्त कोणाची होती, फॉर्मल्डिहाइडची होती. त्याच्या पॉझिटिव्ह होत नाहीये, मग आपण फाइंड आउट केलं बघा, फॉर्मल्डिहाइडची जास्त आहे कारण त्याला डायरेक्ट अल्किल ग्रुप अटॅच नाहीये, त्यामुळे हा जास्त पॉझिटिव्ह आहे किंवा इलेक्ट्रोफाईल आहे किंवा इलेक्ट्रोफिलिक आहे. म्हणून जिथे फॉर्मल्डिहाइड आहे ते आन्सर शोधून काढायचं पहिलं. ते पहिलं माझ्या डी मध्ये फॉर्मल्डिहाइड दिलाय, असं नाही केलं त्यांनी की दोन ऑप्शन असे दिले की जिथे सुरुवातीला फॉर्मल्डिहाइड असेल. त्यावेळी तुमचं काम सोपं केलं, इक्वेशन खूप सोपं होतं म्हणायला पाहिजे. ओके, तर पहिलं तर येणार नाही, कीटोन आहे, दुसरं कीटोन आहे, तिसऱ्यामध्ये मिथाइल ग्रुप आहे, चौथा आपला आन्सर बरोबर आहे. आता तुम्ही याचं सिक्वेन्स बघा. पहिलं काय आहे, HCHO म्हणजे हा जास्त पॉझिटिव्ह आहे. त्यानंतर एक CH3 ऍड केला त्यांनी, एक CH म्हणजे पॉझिटिव्हिटी कमी झाली आहे, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कमी झाली आहे. ओके, म्हणजे रिॲक्टिव्हिटी कमी झाली आहे. आणि नंतर 2 मिथाइल ऍड केले म्हणजे 2 डोनर मिळाले, म्हणजे आणखी पॉझिटिव्हिटी कमी झाली आहे, म्हणजे रिॲक्टिव्हिटी कमी झाली, म्हणजे आपला आन्सर परफेक्ट आहे. ओके, त्यानंतर अल्डिहाइड्स और कीटोन्स व्हेन ट्रीटेड विथ C6H5NH2 द प्रोडक्ट फॉर्म इज. हा क्वेश्चन पण MHT CET 2017 ला विचारलेला आहे. ओके, तर अल्डिहाइड कीटोनच्या रिॲक्शन तुम्ही सगळ्या बघितल्या असणार, तुम्हाला पण मी तो चार्ट दाखवेन नंतर. ओके, पण आपण क्वेश्चन वरून कन्सेप्ट बघायचं ठरवलंय. तर ते काय म्हणतात, अल्डिहाइड और कीटोन्स व्हेन ट्रीटेड विथ C6NH2 म्हणजे फिनाइल हायड्राझिन, द प्रॉडक्ट फॉर्म इज सेमी कार्बॅझोन, फिनाइल हायड्राझोन, हायड्राझोन ऑक्झाईन. 4 प्रकारचे त्यांनी ऑप्शन्स दिले आहेत. तर तुम्हाला पहिलं कळलं पाहिजे की अल्डिहाइड कीटोन्स म्हणजे काय. अल्डिहाइड कीटोन्स म्हणजे काय असतात, तर ते कार्बोनिल कंपाऊंड असतात, असे असतात ते. ओके, अल्डिहाइड असेल तर इथे एक हायड्रोजन असेल, कीटोन असेल दोन्ही अल्किल ग्रुप असतील. ओके, त्याच्याशी आपलं घेणं देणं नाहीये. आपल्याला कोणाशी संबंध आहे, फंक्शनल ग्रुपशी संबंध आहे, C डबल बॉन्ड O शी संबंध आहे. त्याची रिॲक्शन त्यांनी कोणाबरोबर करायचे म्हणतात, ते फिनाइल हायड्राझिन म्हणजे हे NH2 तुम्ही कधी ऐकलं असेल हायड्राझिन, त्याची रिॲक्शन कशी होती बघा, NH2NH आणि इथे C6H5 सेम मॉलिक्यूल लिहिलंय त्यांनी दिलेलं. याला काय म्हणायचं, फिनाइल हायड्राझिन. हायड्रोजन म्हणजे NH2NH2, हे एक हायड्रोजन रिप्लेस केलाय फिनाइल ग्रुपने म्हणून फिनाइल हायड्राझिन. ओके, तर याची रिॲक्शन तुम्ही शिकलाय. याची रिॲक्शन टिपिकली बघा, इथे वॉटर मॉलिक्यूल रिमूव्ह होतोय, असा सिंपल रिॲक्शन आहे. H2O रिमूव्ह होतोय हीट केल्यानंतर, कळलं, -H2O आणि काय तयार होईल बघा, असं तयार होईल. C डबल बॉन्ड तसाच राहील, तो कोणाला अटॅच होईल, N ला अटॅच होईल, नंतर तो NH ला अटॅच होईल आणि नंतर C6H5. आता ह्या कंपाऊंडचं नाव काय, ते सेमी कार्बॅझोन नाहीये, म्हणजे पहिलं सेमी कार्बॅझोन नाहीये. फिनाइल हायड्राझोन आहे का, तर फिनाइल दिसतंय आणि हायड्रोजन पण दिसतंय. येस, इट इज फिनाइल हायड्राझोन, इट इज फिनाइल हायड्राझोन. कळलं तुम्हाला, हायड्राझोन ऍक्च्युली हायड्रोजन म्हणता येऊ शकतो, पण तिथे फिनाइल ग्रुप असल्यामुळे तुम्हाला फिनाइल मेन्शन करायला पाहिजे. हा हायड्राझोनच आहे, याला हायड्रोजन फंक्शनल ग्रुप म्हणतात. कळलं तुम्हाला, त्यामुळे बी आणि सी मध्ये तुमचं कन्फ्युजन होऊ शकतं. ऑक्झाईम तर शक्यच नाहीये, ऑक्झाईम इज रॉंग. ठीक आहे, ऑक्झाईम म्हणजे NOH असतं, ते डबल बॉन्ड NOH असं असतं, डबल बॉन्ड NOH, डबल बॉन्ड NOH, त्याला ऑक्झाईम म्हणतात. इथे समजा असेल R असेल काही. कळलं, आन्सर काय आहे, फिनाइल हायड्राझोन. तुम्हाला रिॲक्शन करून हे दाखवलं. ओके, then which of the following compound does not undergo haloform reaction. MHT CET 2018 बघा, एका चॅप्टर वरती 2 क्वेश्चन एकदम तसे सोपे नाही आहेत पण विचारले. ओके, MHT CET 2018 चा आताच पण क्वेश्चन बघितला मगाशी मागच्या स्लाइड्स. तर ते काय म्हणतात, which of the following compound does not undergo haloform reaction. आता याच्यामध्ये हॅलोफॉर्म रिॲक्शन काय आहे, तर तुम्हाला ते शिकवले असतात तुमच्या टीचरने. 12वीला दिले म्हणजे 12वी तुम्हाला रिॲक्शन माहिती असली पाहिजे, असं तुम्ही ग्रहित धरून प्रश्न विचारलेले आहे. तर कोण देणार नाही, आता कोण देतं हे माहित पाहिजे.
तर सिंपल तुम्हाला टेक्निक सांगतो याच्यामध्ये. हॅलोफॉर्म रिएक्शन काय आहे जरी एखाद्याला माहित नसलं आणि फक्त हेच माहिती असेल तरी हा क्वेश्चन तू ऍड्रेस करू शकतो. तर हॅलोफॉर्म रिएक्शन कोण देऊ शकतं, तर एकतर कार्बोनिक कंपाऊंड देऊ शकतात. C++OCH3 कार्बोनिक कंपाऊंड, पण कंडिशन काय आहे, त्या कार्बोनिक कंपाऊंड मध्ये हा ग्रुप असला पाहिजे. CH3 C++O. इकडे तुम्ही काय पण लावा, इकडे तुम्ही हायड्रोजन लावा, इकडे तुम्ही मिथाइल लावा, इथाइल लावा, प्रोपाइल लावा, बेन्झाइल लावा, नो प्रॉब्लेम, पण हा ग्रुप असायलाच पाहिजे. ओके, हे झालं कार्बोनिक कंपाऊंड मध्ये. आणखी एक ऑप्शन आहे, जर समजा अल्कोहोलसाठी पण ही रिॲक्शन शक्य आहे. अल्कोहोल पण कंडिशन काय आहे, तर टर्मिनलला इथे मिथाइल असलं पाहिजे आणि OH असलं पाहिजे. म्हणजे CHOH CH3 हा फ्रॅगमेंट असलाच पाहिजे. इकडे तुम्ही काय पण लावा, काय प्रॉब्लेम नाही, तरच तो काय करेल, हॅलोफॉर्म रिॲक्शन देईल. कळलं तुम्हाला? याचं कारण काय माहितीये का, कारण प्रॉडक्ट पुढे फॉर्म होतं त्याच्यावर डिपेंड आहे. तुम्हाला प्रॉडक्ट साठी वेगळी दुसऱ्या स्लाइड मध्ये दाखवतो. पण इथे तुम्हाला समजा एखाद्याला हॅलोफॉर्म रिॲक्शन माहिती असेल तर त्याच्यासाठी मी हे उत्तर दिलंय. काय की हॅलोफॉर्म रिॲक्शन इज गिवन बाय carbonyl compound but having C++OCH3 as a one of the part of the structure. म्हणजे हा ऑफकोर्स हा टर्मिनलला असणार, शेवटी असणार, मध्ये कुठे नसणार आहे, पण हा फ्री CH3 ग्रुप आहे. आणि काय सिमिलर आहे बघा, CHOH CH3, C++OCH3 किंवा CHOH CH3 असेल तरच तो हॅलोफॉर्म रिॲक्शन देईल. तर याच्यामध्ये बाबा कोण कोण आहेत बघा, हा दिसतोय CH3 CHOH CH3 म्हणजे याच्याकडे आहे म्हणजे हा देईल. ह्याच्याकडे C++OCH3 आहे म्हणजे हा पण देईल. ह्याच्याकडे CHOH C2H5 आहे म्हणजे हा देणार नाही. इथे इथे एका ठिकाणी C2H5 आहे पण एका साइडला CH3CO CH3 आहे म्हणजे हा पण देईल. म्हणजे A B आणि C देतील, A B आणि D देतील, C देणार नाही कारण सबस्टिट्यूशनला C2H5 आहे. ही सोपा क्वेश्चन येतो बघा, कमी मेहनतीमध्ये तुम्हाला तो सॉल्व्ह झाला असेल. तुम्हाला हॅलोफॉर्म रिॲक्शन दाखवतो इथे बघा, ही हॅलोफॉर्म रिॲक्शन आहे तुम्हाला मगाशी म्हटल्याप्रमाणे. ओके, ज्या ज्या कंपाऊंड मध्ये C++OCH3 ते CH3 आहे, काही दिले नाही म्हणजे काय, टर्मिनलला CH3 असतं, हा आहे ते हॅलोफॉर्म रिॲक्शन देते. ही रिॲक्शन काय आहे, आयोडीन बरोबर रिॲक्शन आहे, I2 + NaOH, किंवा ती अशी पण रिॲक्शन देतात ते कधी कधी NaOI, सोडियम हायपोहायड्रेट तयार होतं आणि H3O मध्ये रिॲक्शन काय होणार, तर असं तयार होतं बघा. काय होतं, आयोडोफॉर्म CHI3, हे एक मेडिसिन मध्ये वापरतात CHI3. कशापासून फॉर्म होतो, हा CH3 पासून फॉर्म होतोय. मग हा CHI3 फॉर्म होण्यासाठी CH3 असायला पाहिजे ना, तरच फॉर्म होईल ना. म्हणून ती कंडिशन आहे CH3 टर्मिनलला असायला पाहिजे. कशासाठी, हॅलोफॉर्म रिॲक्शनसाठी. बघा हॅलोफॉर्म शब्द लक्षात ठेवा, हॅलोफॉर्म. मग तो क्लोरोफॉर्म असेल, ब्रोमोफॉर्म असेल किंवा आयोडोफॉर्म असेल, एस्पेशली क्लोरोफॉर्म आणि आयोडोफॉर्म असतात. कळलं? तर ते सगळ्यासाठी टर्मिनलला मिथाइल ग्रुप असणारे अल्कोहोल किंवा अल्डिहाइड कीटोन्स पाहिजे. तर इथे काय होते बघा, हा इथे हे CH3 ग्रुप जो आहे ना त्याचे 2 हायड्रोजन नव्हे 3 हायड्रोजन असं होतं बघा, CHI3 तयार झाला. कळलं मला, CH 3 हायड्रोजन आयोडीन रिप्लेस झाले, ह्या आयोडीन रिप्लेस झाले आणि हा एक हायड्रोजन तरी इकडून घेतला. कळलं तुम्हाला, आणि CHI3 तयार झाले बघा, CHI3 त्याला म्हणायचं आयोडोफॉर्म. आणि हा मॉलिक्यूल आहे तिथे काय होतो, हा NaOH चा OH ऍटम येतो आणि ते बेन्झोइक ऍसिड तयार झाले. यू अंडरस्टँड? सो हॅलोफॉर्म रिॲक्शन इज गिवन ओनली बाय व्हॉट, compound having CH3 at the terminal, carbonyl compound or hydroxy compound having CH3 at the terminal. इथे म्हटले बघा, haloform reaction is shown by acetaldehyde. बघा acetaldehyde म्हणजे बघा असं असतं, CH3 C++OH aldehyde but having CH3 group attached. मग CH3CO आहे attached म्हणजे हा haloform reaction देणार. कळलं मला, इथे काय फॉर्म होईल सांगा, haloform मध्ये CH3 चं काय फॉर्म होईल, CHI3 आयोडोफॉर्म, आणि हे C++OH चं इथे OH लागेल म्हणजे काय होईल, इथे OH लागला तर काय होईल, C++OH म्हणजे फॉर्मिक ऍसिड तयार होईल. कळलं, हा तयार होईल आणि इथून आयोडोफॉर्म तयार होईल. म्हणजे acetaldehyde all ketones containing CH3CO, all ketones containing CH3CO and alcohol containing CH3OH. ओके, त्याचं तुम्ही स्क्रीनशॉट मारून ठेवा, ही एक इन्फॉर्मेशन तुम्हाला आहे. ओके, मी थोडस इरेज करतो, तुम्हाला लक्षात येईल. त्याचा स्क्रीनशॉट मारून ठेवा, ह्याला म्हणायचं आयोडोफॉर्म रिॲक्शन. काय असलं पाहिजे, काय असलं पाहिजे,
अल्डिहाइड किंवा कीटोन असलं पाहिजे किंवा अल्कोहोल असला पाहिजे, पण त्याच्या टर्मिनलला हा ग्रुप किंवा हा ग्रुप असायलाच पाहिजे. यू अंडरस्टँड? ओके, कळलं? हॅलो फॉर्म रिएक्शन आली. बघा हॅलो फॉर्म वरती क्वेश्चन किती विचारले बघा. तुम्हाला मग म्हटलं ना, जवळजवळ 2 वेळा क्वेश्चन इथे विचारले दिसतोय. 17ला MHTCET 17 ला विचारलाय क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाऊंड्स विल गिव्ह पॉझिटिव्ह आयोडोफॉर्म टेस्ट. ओके, तर तुम्हाला मग मी काय म्हटलं, त्या कंपाऊंड अल्कोहोल असेल तर त्याच्यामध्ये हा ग्रुप असला पाहिजे CH, OH आणि CH3 असं असलं पाहिजे. ओके, आणि कीटोन असेल तर किंवा अल्डिहाइड असेल तर C+O CH3 ग्रुप असायला पाहिजे तरच. तर बघा, पहिला आयसोप्रोपिल अल्कोहोल आहे. आयसोप्रोपिल अल्कोहोल म्हणजे कसा असतो बघा, असा असतो 3 कार्बन वाला कंपाऊंड. इथे CH3 असतो, इथे CH3 असतो आणि हा OH आणि इथे एक हायड्रोजन ऍटम आहे. हा आयसोप्रोपिल अल्कोहोल. त्याच्यामुळे आहे विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाऊंड्स विल गिव्ह पॉझिटिव्ह आयोडोफॉर्म टेस्ट. तर पहिल्याच मिळतोय आपल्याला, पहिल्याच कंपाऊंड मध्ये आयसोप्रोपिल अल्कोहोलच देईल. संपलं, म्हणजे आन्सर त्याचा एच आहे. ओके, आन्सर ए आहे. ते काय म्हणतात, प्रोपिऑनल डिहाइड. तुम्ही दुसरं वाटतं तर तुम्ही टॅली करण्यासाठी बघा, प्रोपिऑनल डिहाइड. प्रोपिऑनल म्हणजे काय, 1 2 3 कार्बन. ओके, 3 कार्बन प्रोपेन म्हणजे. आणि प्रोपिऑनल डिहाइड म्हणजे टर्मिनलला असलं, अल्डिहाइड म्हणजे टर्मिनलला असलं पाहिजे. आपण पहिली कन्सेप्ट बघितली. मग इथे काय झालं, CH2 आणि इकडे CH3 म्हणजे इथे हा ग्रुप आहे का, हा ग्रुप आहे का C+CH3? तर नाहीये. काय आहे, C2H5C+O म्हणजे हा देणार नाही. ओके, तसंच इथाइल फिनाइल कीटोन पण देणार नाही. इथाइल कीटोन, इथाइल फिनाइल म्हणजे काय, असं आहे बघा. इथाइल म्हणजे फिनाइल म्हणजे हा आणि इथाइल म्हणजे C2H5 म्हणजे ह्याच्याकडे पण तो ग्रुप नाहीये. आणि बेन्झिल अल्कोहोल म्हणजे काय, तुम्हाला मगाशी दाखवलं की बेन्झिल अल्कोहोल, फिनाइल त्याला CH2 बेन्झिल आहे. बेन्झिल म्हणजे बेन्झिल, हे बेन्झिल झालं. आणि OH. ओके, तर ह्याच्याकडे पण असा ग्रुप नाही आहे. CHOH CH3 आहे का, नाही आहे. CH2OH आहे म्हणजे हा पण नाही. म्हणजे हे तिन्ही आन्सर नाहीये. तर आन्सर ए, आयसोप्रोपिल अल्कोहोल. ह्याच्यासाठी तुम्हाला पहिलं माहित पाहिजे आणि आयोडोफॉर्म रिएक्शन पण माहित पाहिजे. तुम्हाला हा क्वेश्चन येऊ शकतो. हा CET 2017 विचारलेला आहे. ओके, सिमिलर क्वेश्चन बघा, आयोडोफॉर्म कॅन बी प्रिपेअर्ड फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट. ह्याच्यामध्ये 3 मॉलिक्युल असे आहेत जे आयोडोफॉर्म टेस्ट देत आहेत. एकच असा कोणतरी ऑड आहे जो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देत नाही. एक्सेप्ट कोणाचे फाइंड आउट करायचे, कोण देतोय तर नाहीये. ठीक आहे, तर पहिला काय, प्रोपेन टू ओल. प्रोपेन टू ओल मी इथे काढलाय बघा. सॉरी, प्रोपेन टू ओल म्हणजे काय, हा प्रोपॅनॉल. प्रोपेन 2 म्हटलंय, 2 म्हणजे हा 1 हा 2 म्हणजे प्रोपेन टू ओल. आयसोप्रोपिल अल्कोहोल म्हणजे प्रोपेन टू ओल. हा देणार आहे, हा देणार आहे. नंतर ब्युटेन 2 ओन. ब्युटेन म्हणजे 4 कार्बन आणि 2 दुसऱ्या पोझिशनला ते म्हणतात ओन आहे. 2 म्हणतात ना दुसऱ्या पोझिशनला, म्हणजे हा इथे मिथाइल आहे म्हणजे हा ग्रुप आहे. म्हणजे हा पण देईल, पहिला देईल, दुसरा देईल, तिसरा काय आहे, प्रोपेन 1 ओल म्हणतायत ते. तो मॉलिक्युल काढूया. प्रोपेन म्हणजे 3 कार्बन, 1 ओल म्हणजे त्याला OH ग्रुप अटॅच आहे. बाकी सगळे हायड्रोजन. 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3. बघा इथे काय झालं, घोळ. इथे घोळ कसा झाला, असा मॉलिक्युल आहे बघा, C2H5CHOH आहे. दॅट इज नॉट अलाउड. आपलं काय पाहिजे, CHOH CH3 पाहिजे, C2H5 नको. हा ऍक्च्युली हायड्रोजन इथे काढतो म्हणजे कन्फ्युजन होणार नाही. CHOH CH3 असं पाहिजे ते. कळलं तुम्हाला? तर CH3 आहे का, नाही. इथाइल आहे, इथाइल. कळलं तुम्हाला? तर हा पण येणार नाही. आणि राहिला कोण, ऍसिटोफिनॉन. ऍसिटोफिनॉन म्हणजे काय, असा येणार तो. कीटोनला अटॅच कोण आहे, एक फिनाइल आहे आणि ऍसिटो म्हणजे मिथाइल. ऍसिटोफिनॉल म्हणजे हा मॉलिक्युल, त्याच्याकडे आहे हा ग्रुप म्हणजे हा पण देईल. म्हणजे पहिला देईल, दुसरा देईल, चौथा देईल, तिसरा देणार नाही. कारण तो प्रोपेन 1 ओल आहे. 1 पोझिशनला OH गेल्यामुळे इकडे इथाइल ग्रुप उरला. तो मिथाइल उरला असता ना, फक्त असा असला असता मॉलिक्युल, तर त्याने दिली असती. ओके, सो व्हॉट इज द आन्सर? आन्सर इज सी, प्रोपेन 1 ओल. Okay. Okay, so we will stop here. If you have any query,
you can write in chat box or in group, me directly or in common group. कुठेही टाका. काही मुलं पर्सनली पण मला विचारत आहेत क्वेश्चन, तसं पण तुम्ही विचारू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही, मी ते ऍड्रेस करेन. एका मुलीने एक क्वेश्चन विचारलाय, तो मी ऍड्रेस करीन सगळ्यांनाच एकत्र. हा, तुम्ही ग्रुपवर लिहिला तर आणखी चांगलं होईल, मी सगळ्यांना तो क्वेश्चन कळेल. हा, तसंही तुम्हाला जसं शक्य आहे शक्यतो ग्रुपवर लिहामुळे तिथून मी तो ऍड्रेस करेन. Okay, so thank you very much for your patience. Okay, and you continue with the next session. Thank you.